Page 72, Lesson 6, Mild the Mist Upon the Hill, Emily Jane Bronte, E-M-I-L-Y, J-A-N-E, Bronte, B-R-O-N-T-E. Mild the Mist Upon the Hill. About the poet. Emily Jane Bronte, 1818 to 1848, was an English poet and novelist, best remembered for her only novel, Wuthering Heights, W-U-T-H-E-R-I-N-G, Heights, H-E-I-G-H-T-S, long considered a classic of English literature. In this poem, the blue mist that surrounds the distant mountains reminds the poet of the happy days of youth and childhood that she has left behind. As she describes the landscape, she shifts from the present moment to the past and then to the present again. Emily Bronte was born on 30th July 1818 in the parsonage at Thornton in Yorkshire. Parsonage, P-A-R-S-O-N-A-G-E, at Thornton, Thornton, in Yorkshire, Yorkshire. Her parents were Reverend Patrick Bronte and Maria Branwell Bronte, R-E-V-E-R-E-N-D, Patrick, P-A-T-R-I-C-K, Patrick. Maria Branwell, B-R-A-N-W-E-L-L, Bronte, B-R-O-N-T-E. She was the fifth of their 6 children after Maria, Elizabeth, Charlotte, and Branwell. Elizabeth, E-L-I-Z-A-B-E-T-H. Charlotte, C-H-A-R-L-O-T-T-E, and Branwell, B-R-A-N-W-E-L-L. The Bronte sisters had always been susceptible, S-U-S-C-E-P-T-I-B-L-E, to coughs and colds, and that hastened Maria's and Elizabeth's contraction of consumption and then death. Hastened, H-A-S-T-E-N-E-D, and contraction, C-O-N-T-R-A-C-T-I-O-N, and consumption, C-O-N-S-U-M-P-T-I-O-N, and then death. In her 30th year, Emily wrote only one novel, Wuthering Heights. The poems published in her lifetime were included in one slim volume of book titled Poems by Currer, C-U-R-R-E-R. Ellis an action bell which contained also the poems from her sisters, Charlotte and Anne. She died young earlier in December 1848. কবি পরিচিতি। এমিলি জেন ব্রেন্টি 1818 থেকে 1848 ছিলেন একজন ইংরেজ কবি এবং ঔপন্যাসিক, যিনি তার লেখা একমাত্র উপন্যাস উইদারিং হাইটসের জন্য সবচেয়ে সুপরিচিত, যেটিকে ইংরেজি সাহিত্যের এক কালজয়ী সৃষ্টি হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে বিবেচনা করা হয়। এই কবিতায় দূরের পর্বতমালাকে ঘিরে থাকা নীল কুয়াশাকে কবিতার যৌবন এবং শৈশবের সুখের দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়, যে দিনগুলোকে তিনি পিছনে ফেলে এসেছেন। যখন তিনি নিসর্গচিত্রে বর্ণনা দেন, তিনি বর্তমান মুহূর্ত ছেড়ে অতীতে পাড়ি দেন, তারপর আবার ফিরে আসেন বর্তমানে। এমিলি ব্রন্টি জন্মগ্রহণ করেন 1818 30 জুলাই ইয়র্কশায়ারের থর্নটনের এক যাজকগৃহে। তার বাবা মা ছিলেন রেভারেন্ড প্যাট্রিক ব্রন্টি এবং মারিয়া ব্রানওয়েল ব্রন্টি। তিনি তাদের 6 সন্তানের মধ্যে পঞ্চম। মারিয়া, এলিজাবেথ, শার্লট এবং ব্রানওয়েলের পর ব্রন্টি বোনেরা সবসময় সর্দি কাশিতে ভুগতেন এবং সেটাই মারিয়া এবং এলিজাবেথের ক্ষেত্রে ক্ষয়রোগে পরিণত হয়েছিল এবং সেই জন্যই তাদের মৃত্যু হয়। তার 30 বছরে এমিলি একমাত্র উপন্যাস উদারিং হাইটস লেখেন। একমাত্র কবিতা সংকলনের যে চটি বইটি প্রকাশ পেয়েছিল তার জীবদ্দশায়, সেই পোয়েমস বাই কারার, এলিস অ্যান্ড অ্যাক্টন বেল বইটিতে তিনি ছাড়াও কবিতা লিখেছিলেন তার বোন শার্লট এবং অ্যানে। তিনি অল্প বয়সে 1848 ডিসেম্বরের শুরুর দিকে মারা যান। সাবস্টেন্স অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল পার্সপেক্টিভ অফ দ্য পোয়েম. Mild the Mist Upon the Hill portrays a heartsick Emily Bronte as she gazes, D-A-Z-E-S, out on the familiar sight of her childhood. She can be hardly said to be childish, but what she is pining for was the security and the simplicity of life in those bygone days. B-Y-G-O-N-E. This is quite a sad poem to read, and many people can relate it to Emily's sentiments.
Nature had its own attraction and magical effect on Bronte. She probably wanted to get some solace, S-O-L-A-C, out of nature. Here the description of nature is a picture of perfection drawn in words. The time is either afternoon or near evening in a summer day. Upon the hill the mist is mild and soft. The presence of the mist tells that there will be no further storm and rain in the next day, as on that day it has rained all day. As if the silent sorrows of the day have totally been poured, the nature gives her back the old past days of childhood, as if she found the presence of her father again. So she felt protected and secured under her father's protection and in her old home. In front of her, evening descends, descends, slowly and gradually after a rainy day. The mountains that form a chain in the horizon, Horizon, are going to be covered by blue sweet mists, mists. In the morning there was the rain drenching the long green grass, drenching, drenching. In the evening it is the mist that makes the grass damp. It seems to the poet that a beautiful fragrance, fragrance, is flowing in the air coming from the past years. It also takes her back down the memory lane. Page 73. কবিতার সারসংক্ষেপ সমালোচনামূলক পরিপ্রেক্ষিত। মাইল দ্য মিস্ট আপন দ্য হিল ভারাক্রান্ত হৃদয় এমিলি ব্রন্টের একটি ছবি আঁকে যখন হৃদয় শৈশবে চেনা দৃশ্যগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। তাকে আদৌ শিশুর মতো নির্বোধ ভাবা যায় না, কিন্তু তিনি যে জন্য বিলাপ করেন তা হলো তার ফেলে আসা দিনগুলির নিরাপত্তা এবং সরলতা। এ কবিতা পড়লে দুঃখ হয় এবং অনেকেই কবিতাটিকে এমিলির জীবনের আবেগের সাথে সম্পর্কিত করতে পারেন। ব্রন্টির ওপর প্রকৃতির নিজস্ব আকর্ষণ এবং জাদুকরী প্রভাব কাজ করত। তিনি সম্ভবত প্রকৃতি থেকে কিছুটা সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিলেন। এখানে প্রকৃতির বর্ণনাটি শব্দ দিয়ে আঁকা একটি নিখুঁত ছবি। সময়টি সম্ভবত গ্রীষ্মের দিনের বিকেল কিংবা সন্ধ্যের কাছাকাছি। পাহাড়ের উপরে কুয়াশা নরম ও হালকা। কুয়াশার উপস্থিতি বলে দেয় যে পরের দিন আর কোনো ঝড় বৃষ্টি হবে না, যেহেতু সেদিন সারাটা দিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে, যেন দিনের নিঃশব্দ দুঃখগুলো সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েছে। প্রকৃতি তাকে তার যৌবন এবং শৈশবের পুরনো দিনগুলো ফিরিয়ে দেয়, যেন তিনি আবার জীবনে তার বাবার উপস্থিতি অনুভব করেন। তাই তিনি নিজেকে মনে করেন সুরক্ষিত, নিশ্চিন্ত পুরনো বাড়িতে বাবার সুরক্ষার ছাদের নিচে। তার চোখের সামনে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা নেমে আসে বৃষ্টি ভেজা দিনের পর। পর্বতমালা যা দিগন্ত রেখা এক শিকল তৈরি করে তা আস্তে আস্তে ঢাকা পড়তে চলেছে নীল মিষ্টি কুয়াশায়। সকালবেলায় দীর্ঘ সবুজ ঘাসকে ভিজিয়ে বৃষ্টি হয়েছে, সন্ধ্যেবেলায় কুয়াশা আবার ঘাসকে ভিজিয়ে দেয়। কবির মনে হয় যেন অতীত বছরগুলি থেকে আসা সুগন্ধ বাতাসে ভেসে চলেছে। এগুলো স্মৃতির সরণিবে তাকে নিয়ে চলে আরও অতীতে। Word notes and annotations. Classic, CLASSIC, noun, a book or writing that is considered as one of high quality. উচ্চমানের সাহিত্য সৃষ্টি, চিরায়ত সাহিত্য। Distant, DISTANT, adjective, remote, দূরের। Landscape, LANDSCAP, noun, everything that can be seen in a land, নিসর্গচিত্র। Shift, verb, shift, shifted, 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 move from one place to another, স্থান পরিবর্তন করা। Mild, adjective, light, মৃদু হালকা। Mist, MIST, noun, light fog, পাতলা কুয়াশা। Distant, adjective, remote, দূরে। Landscape, noun, everything that can be seen in a land, নিসর্গচিত্র। Shift, verb, shift, shifted, shifted, move from one place to another, স্থান পরিবর্তন করা। Mild, adjective, light, মৃদু হালকা। Mist, 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 noun, light fog, পাতলা কুয়াশা। Storm, noun, strong wind, ঝড়। Has wept, present perfect tense, weep, wept, wept, has shed tears, HERE, it has rained, কেঁদেছে, এখানে বৃষ্টি হয়েছে। Fill, FILL, verb, fill, filled, filled, make full, পরিপূর্ণ করা। Spent, SPENT, verb, past, spent, 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 SPEND, spent, 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 used up, উজাড় করে দিয়েছে। Store, STORE, noun, an abundant source, ভান্ডার। ABUNDNT, silent sorrow। Phrase,
ভয়েসলেস গ্রিফ, GRIEF, নীরব দুঃখ। নিথ, NEATH, preposition, beneath, under, নিচে, BENEATH। sheltering roof, SHELTERING, sheltering roof, noun, protection under shelter provided by roof, আশ্রয়দানকারী ছাদ। cloudy, adjective, covered with cloud, মেঘে ঢাকা। pall, verb, here, cover or hide, ঢাকা দেওয়া বা লুকানো। In the textbook's word nest, the given meaning of pall, PALL, is a thick cloud, a ঘন মেঘ। It is wrong because the word is used as a verb and not as a noun in the poem. Horizon, 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 noun, the farthest that can be seen, where the sky merges, MERGES, with the earth or water, দিগন্তরেখা। Mountain chain, noun, mountain range, পর্বতমালা। damp, noun, moisture, MOISTURE, স্যাঁতসেঁতে বা ভিজে বা। thick, adjective, dense, পুরু ঘন। dreamy, adjective, dream like, স্বপ্নালো। fragrance, FRAGRANC, noun, sweet smell, সুগন্ধ। breathe, BREATHE, verb, breathed, BREATHED, to take air in the lungs, শ্বাস নেওয়া। other years, phrase, here, previous years of her life, এখানে তার জীবনের পূর্ববর্তী বছরগুলো। পেজ 74, বঙ্গানুবাদ। পাহাড়ের ওপরে হালকা কুয়াশা বলে আগামীকাল আর ঝড় নয়, না, দিন আজ প্রাণ ভরে কেঁদেছে, নিঃশব্দ দুঃখের ভাণ্ডার উজাড় করে। ও আমি ফিরে যাই অল্প বয়সে দিনগুলিতে, আবার আমি এক ছোট্ট শিশু এবং আমার বাবার আশ্রয়দানকারী ছাদের নিচে আর পুরনো হলঘরের দরজার কাছে। আমি দেখি মেঘে ঢাকা সন্ধ্যা নেমে আসে বৃষ্টি মুখর এক দিনের পরে। নীল কুয়াশা গ্রীষ্মের মিষ্টি কুয়াশা ঢেকে দেয় দিগন্তরেখার পর্বতমালা। দীর্ঘ সবুজ ঘাসের স্যাঁতসেঁতে ভাব সকলের চোখের জলের মতোই ঘন আর স্বপ্নালু সুগন্ধ বয়ে আনে বিগত বছরগুলির শ্বাস। কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আনসার এক্সারসাইজ 1. দ্য মিস্ট ওয়াজ, কুয়াশা ছিল। এ আপন দ্য গ্রাস, ঘাসের ওপর। বি আপন দ্য রুফ, ছাদের ওপর। সি আপন দ্য হিল, পাহাড়ের ওপর। ডি আপন দ্য লিফ, পাতার ওপর। আনসার সি আপন দ্য হিল। 2. দ্য সরো অফ দ্য ডে ইজ ডেসক্রাইবড অ্যাজ, দিনের দুঃখকে বর্ণনা করা হয়েছে যেন সে। এ সাইলেন্ট, নিঃশব্দ। বি টেরিবল, ভয়ঙ্কর। সি ওভারশ্যাডোয়িং, গ্রাস করে এমন। ডি লিটল, ছোট। আনসার এ সাইলেন্ট, নিঃশব্দ। 3. দ্য হল ডোর মেনশনড ইন দ্য পোয়েম ইজ, কবিতায় যে হলঘরের দরজা উল্লেখ আছে সেটি। এ নিউ, নতুন। বি লার্জ, বড়। সি ব্রোকেন, ভাঙা। ডি ওল্ড, পুরনো। আনসার ডি ওল্ড, পুরনো। 4. দ্য পোয়েট ওয়াচেস দ্য ক্লাউডি, কবি লক্ষ্য করেন মেঘে ঢাকা। এ মর্নিং, সকাল। বি ইভিনিং, সন্ধ্যা। সি আফটারনুন, বিকেল। ডি নাইট, রাত্রি। বি ইভিনিং, সন্ধ্যা। 5. দ্য কালার অফ দ্য মিস্ট ইজ, কুয়াশার রং হয়। এ গ্রে, ধূসর। বি হোয়াইট, সাদা। সি ইয়েলো, হলুদ। ডি ব্লু, নীল। আনসার ডি ব্লু, নীল। 6. দ্য ড্যাম স্ট্যান্ডস অন দ্য, স্যাঁতসেঁতে ভাব হয়ে থাকে। ওয়াল, দেওয়ালে। বি ফ্লোর, মেঝেতে। সি বুশ, ঝোপে ঝাড়ে। ডি গ্রাস, ঘাসের উপর। আনসার ডি গ্রাস, ঘাসের উপর। 7. অ্যাকর্ডিং টু দ্য পোয়েম দ্য ডে হ্যাজ, কবিতা অনুসারে দিনটি। এ স্লেপ্ট, ঘুমিয়েছে। বি ড্রিমড, স্বপ্ন দেখেছে। সি ওয়েপ্ট, কেঁদেছে। ডি ক্রাইড, চিৎকার করেছে। আনসার সি ওয়েপ্ট, কেঁদেছে। 8. ওয়াচিং নেচার দ্য পোয়েট হ্যাজ গন ব্যাক টু হার, প্রকৃতি দেখে কবি ফিরে গেছেন তার। এ ডেজ অফ স্কুল, স্কুলের দিনগুলোতে। বি ডেজ অফ চাইল্ডহুড, শৈশবের দিনগুলোতে। সি ডেজ অফ অ্যাডাল্টহুড, বয়সপ্রাপ্তির দিনগুলোতে। ডি ডেজ অফ ওল্ড এজ, বৃদ্ধ বয়সের দিনগুলোতে। আনসার বি ডেজ অফ চাইল্ডহুড, শৈশবের দিন। 9. দ্য শেল্টারিং রুফ মেনশনড ইন দ্য পোয়েম ইজ অফ দ্য পোয়েটস, কবিতায় যে আচ্ছাদিত ছাদ বা সুরক্ষা উল্লেখ আছে তা হলো কবির। এ মাদার, মায়ের। বি ফাদার, বাবার। সি প্যারেন্টস, বাবা ও মায়ের। ডি গার্ডিয়ান, অভিভাবকের। আনসার বি ফাদার, বাবার। 10. সামার হাইটস দ্য মাউন্টেন চেইন, গ্রীষ্ম পর্বতমালাকে আড়াল করে। এ উইথ রেইন, বৃষ্টি দিয়ে। বি উইথ মিস্ট, কুয়াশা দিয়ে। সি উইথ ডার্কনেস, অন্ধকার দিয়ে। ডি উইথ ক্লাউড, মেঘ দিয়ে। আনসার বি উইথ মিস্ট, কুয়াশা দিয়ে। 11. দ্য ফ্র্যাগনেন্স ইন দ্য পোয়েম ইজ ডেসক্রাইবড অ্যাজ, কবিতায় সুগন্ধিকে বর্ণনা করা হয়েছে যেন সেটি। এ ড্রিমি, স্বপ্নালু। বি সুইট, মিষ্টি। সি ফৌল, বাজে। ডি অর্ডিনারি, সাধারণ। আনসার এ ড্রিমি, স্বপ্নালু। পেজ 75. 12. দ্য মিস্ট আপন দ্য হিল ওয়াজ, পাহাড়ের ওপর কুয়াশা ছিল। আর থিক, ঘন। বি থিন, পাতলা। সি ট্রান্সপারেন্ট, স্বচ্ছ। TRANSPARENT, ডি হোয়াইট, সাদা। আনসার বি থিন, পাতলা। 13. ফ্রম দ্য নেচার অফ দ্য মিস্ট,
আপন দ্য হিল দ্য পোয়েট লার্নড, পাহাড়ের উপর কুয়াশার প্রকৃতি থেকে কবি জানতে পারেন। এ দ্য ডে হ্যাড ওয়েপ্ট, দিনটা কেটেছে। বি দ্য স্কাই ওয়াজ ওভারকাস্ট, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সি সামার হ্যাড কাম, গ্রীষ্ম এসেছিল। দি দেয়ার উড বি নো স্টর্ম দ্য নেক্সট ডে, পরদিন কোনো ঝড় হবে না। আনসার ডি, দেয়ার উড বি নো স্টর্ম দ্য নেক্সট ডে, পরদিন কোনো ঝড় হবে না। 14. Final, Emily Jane Bronte's childhood memories were obsessed. OBSESSED. এমিলি জেন ব্রন্টি শৈশব স্মৃতি আবিষ্ট ছিল। এ উইথ হার ফাদার, তার বাবার দ্বারা। বি উইথ হার মাদার, তার মায়ের দ্বারা। সি উইথ হার সিস্টার্স, তার বোনেদের দ্বারা। ডি উইথ হার ফ্রেন্ডস, তার বন্ধুদের দ্বারা। আনসার এ উইথ হার ফাদার, তার বাবার দ্বারা। 15. ময়েশ্চার ইন দ্য গ্রাস ইজ কম্পেয়ার্ড টু, ঘাসের স্যাঁতসেঁতে ভাবে তুলনা করা হয়েছে। এ মর্নিংস টিয়ার্স, সকালের অশ্রুর সঙ্গে। বি সামার্স পল, গ্রীষ্মের ঘন মেঘের সঙ্গে। সি দ্য ওল্ড হল ডোর, পুরনো হল ঘরের দরজার সঙ্গে। ডি দ্য শেল্টারিং রুফ, আশ্রয়দানকারী ছাদের সঙ্গে। আনসার এ মর্নিং টিয়ার্স, সকালের অশ্রুর সঙ্গে। 16. আ চেইন অফ মাউন্টেন লাইজ, পর্বতমালা রয়েছে। এ ইন দ্য স্কাই, আকাশে। বি বাই দ্য ওল্ড হল ডোর, পুরনো হলঘরের দরজার পাশে। সি আন্ডার দ্য ভাস্ট রুফ, বিশাল ছাদের নিচে। ডি ইন দ্য হরাইজন, দিগন্তে। আনসার ডি ইন দ্য হরাইজন। 17. দ্য ডে স্পেন্ট ইটস সাইলেন্ট সরো, দিনটা তার নীরব দুঃখ উজাড় করেছিল। এ বাই উইপিং, কান্নার দ্বারা। বি বাই ক্রিয়েটিং দ্য মিস্ট, কুয়াশা সৃষ্টির দ্বারা। সি বাই মেকিং আ শেল্টারিং রুফ, আশ্রয়দানকারী ছাদ তৈরির দ্বারা। ডি বাই লাফিং, হাসির দ্বারা। 18. দ্য পার্সন হু কুড প্রোভাইড দ্য পোয়েট আর শেল্টারিং রুফ ওয়াজ, যে ব্যক্তি কবিকে আশ্রয়দানকারী ছাদ প্রদান করতে পারতেন তিনি হলেন। এ হার ফাদার, তার বাবা। বি হার মাদার, তার মা। সি হার সিস্টার, তার বোন। ডি হার ফ্রেন্ড, তার বন্ধু। 19. দ্য ইভিনিং ইন দ্য পোয়েম ইজ, কবিতায় সন্ধে হলো। এ মিষ্টি, কুয়াশাবৃত। বি ক্লাউডলি, মেঘাচ্ছন্ন। সি ডার্ক, অন্ধকার। বি ব্লু, নীল। 20. দো দ্য প্যাসেজ অফ ড্রিমি সেন্স অফ ফ্র্যাগনেন্স এমিলি জেন ব্রন্টে ফিলস, স্বপ্নালো সুগন্ধ বয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এমিলি জেন ব্রন্টে অনুভব করেন। এ দ্য ব্রেদিং অফ বাইগন ইয়ার্স, অতীত বছরগুলির শ্বাস। বি দ্য এক্সিস্টেন্স অফ দেয়ার ফাদার, তার বাবার অস্তিত্ব। সি দ্য সরো অফ দ্য মর্নিং, দিনের দুঃখ। ডি দ্য ড্যাম্প ইন দ্য গ্রাস, ঘাসের স্যাঁতসেঁতে ভাব। আনসার এ দ্য ব্রেদিং অফ বাইগন ইয়ার্স, অতীত বছরগুলির শ্বাস। এক্সারসাইজ 2, 25টি শব্দের মধ্যে নিচের প্রশ্নের উত্তর। 1. Where does the poet see herself when she thinks of her childhood? যখন কবি শৈশবের দিনগুলির কথা ভাবেন তখন নিজেকে তিনি কোথায় দেখতে পান? When she thinks of her childhood, the poet sees herself in the protection of her father's shelter. She finds herself near their old hall door. কবি যখন নিজের শৈশবের কথা ভাবেন তখন তিনি নিজেকে তার বাবার আশ্রয় সুরক্ষা বলয়ের মাঝে দেখেন। তিনি নিজেকে দেখতে পান তাদের পুরনো হল ঘরের দরজার কাছে। 2. What did the poet watch on the cloudy evening? মেঘে ঢাকা সন্ধ্যেবেলায় কবি কি দেখেছিলেন? The poet watched the evening to fall after a day of rain. She also watched blue sweet mists of summer covering the mountain chain in the horizon. Page 76. 3. How is the mist described in the poem and what does it tell the poet? কবিতার কুয়াশার কিরকম বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং তা কবিকে কি বলে? The mist upon the hill described in the poem is mild. It tells the poet that there will be no storm the next day. কবিতায় বর্ণিত পাহাড়ের ওপর কুয়াশা পাতলা, এটি কবিকে বলছে যে পরের দিন আর কোনো ঝড় হবে না। 4. How is the day described in the poem? কবিতায় দিনটির কিরকম বর্ণনা দেওয়া হয়েছে? The day has wept to its heart's content. All the store of silent sorrow has been spent throughout the day. দিনটি প্রাণ ভরে কেঁদেছে, সমস্ত নিঃশব্দ দুঃখের ভান্ডার সারাদিন ধরে উজাড় করে দিয়েছে। 5. How is the evening in the poem? কবিতার সন্ধ্যাটি কেমন? In the evening, the damp or moisture stands in the long green grass. Dreamy fragrance passes through the air, reminding the poet of her past years.
সন্ধ্যায় স্যাঁতসেঁতে ভাব লেগে থাকে দীর্ঘ সবুজ ঘাসে, স্বপ্নালু সুগন্ধ বাতাসের মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়, যা কবিকে তার পুরনো বছরগুলির স্মৃতি ফিরিয়ে দেয়। 6. Describe the effect of the mild mist upon the hill on the poet Emily Jane Bronte. কবি এমিলি জেন ব্রন্টির ওপর পাহাড়ের ওপরকার হালকা কুয়াশার প্রভাব বর্ণনা করো। The mild mist upon the hill takes the poet back down the memory lane. She re-experiences the comfort and security that she had in her childhood. পাহাড়ের উপর হালকা কুয়াশা কবিকে স্মৃতির সরণিবে অতীতে নিয়ে যায়। তিনি পুনরায় অনুভব করেন সে আরাম এবং নিরাপত্তা যা তার শৈশবে ছিল। 7. What are morning's tears? দিনের অশ্রু কি? It rained all day as if the day was weeping bitterly. So the raindrops lying on blades of the long green grass are called morning's tears. সারাদিনভর বৃষ্টি হয়েছিল যেন দিনটি তীব্রভাবে কাঁদছিল, তাই লম্বা সবুজ ঘাসের পাতায় লেগে থাকা বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে সকালের অশ্রু বলা হয়েছে। 8. What does the poet say about her past in this poem? এই কবিতার অতীতের বিষয়ে কি বলেছেন? The poet had a comfortable and secure childhood. Her father gave her shelter and protection. They had a hall in their old house. কবির শৈশব ছিল আরামপ্রদ, নিরাপদ। তার বাবা তাকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করেছিলেন। তাদের পুরনো বাড়িতে একটি হলঘর ছিল। 9. Compare the mood of the day with that of the poet. দিনের মেজাজের সঙ্গে কবির মেজাজের তুলনা করো। The day was full of sorrow. It wept a lot, but it reminded the poet of her bygone years, so she was quite happy. দিনটা ছিল দুঃখে ভরা, এটি প্রচুর কেঁদেছিল, কিন্তু এটি কবিকে তার ফেলে আসা বছরগুলির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল, তাই তিনি খুব খুশি ছিলেন। 10. How does nature tell the poet about both the past and the future? কিভাবে প্রকৃতি কবিকে অতীত এবং ভবিষ্যৎ উভয় বিষয়ই বলেছে? Nature makes the poet re-experience her past life beneath her father's sheltering roof. It also forecasts that there will be no rain the next day. প্রকৃতি কবিকে তার বাবার আশ্রয়দানকারী ছাদের নিচে যাপন করা অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা ফিরিয়ে দিয়েছে। পরদিন বৃষ্টি হবে না, প্রকৃতি সেটারও পূর্বাভাস দিয়েছে। পরবর্তী ফাইলে মাইল্ড দ্য মিস্ট আপন দ্য হিলের কন্টিনিউশন। আগের ফাইলে কন্টিনিউশন পেজ 76, গ্রামার ইন ইউজ এক্সারসাইজ 3. Identify the following sentences as simple, compound and complex. 1. He is too short to climb the wall. দেয়ালে ওঠার পক্ষে সে বড়ই ছোট। Simple sentence, one principal clause. 2. The sky was blue and the sun shone bright. আকাশ ছিল নীল এবং সূর্য উজ্জ্বলভাবে কিরণ দিচ্ছিল। Answer compound sentence, two principal cause. Page 77, 3. The old man who lived in a village believed that the earth was flat. বৃদ্ধ লোকটি যিনি গ্রামে বাস করতেন তিনি বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী চ্যাপ্টা। Complex sentence, one principal clause and two subordinate clauses. 4. Leaving a job midway is not a good practice. মাঝপথে কাজ ছেড়ে দেওয়া ভালো অভ্যাস নয়। Simple sentence, one principal clause. 5. Last week I met a friend who gave me a 3. The old man who lived in a village believed that the earth was flat. বৃদ্ধ লোকটি যিনি গ্রামে বাস করতেন তিনি বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী চ্যাপ্টা। Answer complex sentence, one principal clause and two subordinate clauses. 4. Leaving a job midway is not a good practice. মাঝপথে কাজ ছেড়ে দেওয়া ভালো অভ্যাস নয়। Answer simple sentence, one principal clause. 5. Last week I met a friend who gave me a bag which is brown in color. গত সপ্তাহে আমার একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল যে আমাকে একটি ব্যাগ দিয়েছিল যেটির রং বাদামি। Complex sentence, one principal clause and two subordinate clauses. Exercise 4. Do as directed. নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন করো। 1. The question was so easy that everyone could answer it. প্রশ্নটি এত সোজা ছিল যে প্রত্যেকেই উত্তর দিতে পারত। Change into a simple sentence. Answer: The question was too easy to answer. প্রশ্নটি উত্তর দেওয়ার জন্য বড্ড সোজা ছিল। 2. A friend in need is a friend indeed. প্রয়োজনের সময় পাওয়া বন্ধুই হলো প্রকৃত বন্ধু। Change into a complex sentence. Answer: A friend who is in need is a friend indeed. একজন বন্ধু যাকে প্রয়োজনে পাওয়া যায় সেই প্রকৃত বন্ধু। 3.
Pollution is one of the most severe threats to our beautiful planet. দূষণ হলো আমাদের সুন্দর গ্রহের জন্য সবচেয়ে গুরুতর ভীতিপ্রদ বিষয়গুলির মধ্যে একটি। Change into a complex sentence. Answer. Very few threats to our beautiful planet are as severe as pollution. আমাদের সুন্দর গ্রহের জন্য এমন ভীতিপ্রদ বিষয় খুব কমই আছে যেগুলি দূষণের মতো গুরুতর। 4. Do or die. করো না হলে মরো। Change into a complex sentence. If you do not do it, you will die. তুমি যদি এটা না করো তাহলে মরবে। 5. He was confused and stopped working. সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল এবং কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। Change into a simple sentence. Answer. Being confused, he stopped working. হতভম্ব হয়ে সে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। Composition exercise 5. Write a letter within 100 words to the headmaster or headmistress of your school seeking leave of 2 days for the purpose of attending the marriage ceremony of your elder sister. 100টি শব্দের মধ্যে তোমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক অথবা প্রধান শিক্ষিকাকে চিঠি লেখো তোমার বড় বোনের বিবাহ উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য 2 দিনের ছুটি চেয়ে। Answer. To the headmaster, Tarakeshwar High School, Tarakeshwar, Hooghly. Subject leave application. LEAVE. Sir, with due respect, I, Ombika Bhattacharya, a student of class 9 of your school, want to pray for a leave of 2 days, tomorrow and the day after tomorrow. The marriage ceremony of my elder sister is tomorrow, so I want to stay at home for these 2 days to attend the ceremony. I shall be grateful to you if you grant me the leave. With regards, yours obediently, Ombika Bhattacharya, class 9, roll number 8, 25th July 2014. প্রতি প্রধান শিক্ষক, তারকেশ্বর হাই স্কুল, তারকেশ্বর, হুগলি। বিষয় ছুটির দরখাস্ত। মহাশয়, যথাযোগ্য সম্মান সহকারে আমি অম্বিকা ভট্টাচার্য আপনার বিদ্যালয় নবম শ্রেণীর ছাত্র স্কুল থেকে আগামীকাল এবং পরশু 2 দিনের ছুটির আবেদন জানিয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আগামীকাল আমার বড় বোনের বিবাহ উৎসব, তাই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য এই 2 দিন আমি বাড়িতে থাকতে চাই। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব যদি আপনি আমার ছুটি মঞ্জুর করেন। শ্রদ্ধাবনত, ডান দিকে আপনার বিশ্বস্ত অম্বিকা ভট্টাচার্য, নবম শ্রেণী, ক্রমিক সংখ্যা 8, 25 জুলাই 2014। Page 78. Exercise 6. Suppose you had bought a book from a bookstore. By mistake, you left it there instead of bringing it back with you. Providing details of the book and its author, write a letter within 100 words to the owner of the store to find the book and keep it until you come to collect it. মনে করো বইয়ের দোকান থেকে তুমি একটি বই কিনেছিলে। তোমার সঙ্গে বইটি আনার পরিবর্তে ভুল করে তুমি বইটি দোকানে ফেলে এসেছো। বই এবং লেখকের বর্ণনা দিয়ে দোকানদারকে 100টি শব্দের মধ্যে একটি চিঠি লেখো। বইটি যাতে তিনি খুঁজে বের করেন এবং তুমি যাওয়া পর্যন্ত তিনি যেন বইটি রেখে দেন। আনসার. টু দ্য প্রপ্রাইটার, PROPRIETOR, MS JG বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা. সাবজেক্ট এনকোয়ারি অ্যাবাউট আ বুক. স্যার, with due respect, I, Deep Mukherjee, want to inform you as follows. Para change. Last Monday, that is on 15 July, I bought a copy of The Visionary Company, VISIONARY, by Harold Bloom, HAROLD, by Harold Bloom from your bookstore. However, I left the store without taking the book. Under these circumstances, CIRCUMSTANCS, kindly find a book and keep it with you until I go to your shop in the next week. I shall be highly obliged to them. Hope you will not dishearten me. DISHEARTN. Thanking you. Yours faithfully, Deep Mukherjee, Shrirampur, Hooghly, 17 July 2014. প্রতি স্বত্বাধিকারী মেসার্স JG বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা। বিষয়টি বইয়ের বিষয়ে অনুসন্ধান। মহাশয়, আমি যথাযথ সম্মান সহকারে দীপ মুখার্জি আপনাকে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে জানতে চাই। গত সোমবার অর্থাৎ 15 জুলাই আমি হ্যারল্ড ব্লুমের লেখা দ্য ভিশনারি কোম্পানি নামক একটি বই আপনার বইয়ের দোকান থেকে কিনেছিলাম, কিন্তু বইটি না নিয়ে আমি দোকান ছেড়ে চলে আসি। পরিস্থিতিতে দয়া করে বইটি খুঁজে দেবেন এবং আগামী সপ্তাহে আমি আপনার দোকানে না যাওয়া পর্যন্ত সেটি আপনার কাছে রেখে দেবেন, তাহলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ থাকবো। আশা করি আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না। ধন্যবাদ সহ আপনার অনুগত দীপ মুখার্জি, শ্রীরামপুর, হুগলি, 17 জুলাই 2014।
Page 79, Lesson 7. Tom loses a tooth. Lesson 7. Tom loses a tooth. Mark Twain, M-A-R-K Twain, T-W-A-I-N. About the author. Mark Twain, 1835 to 1910. Pseudonym of Samuel Langhorne Clemens. Pseudonym P-S-E-U-D-O-N-Y-M of Samuel S-A-M-U-E-L Langhorne L-A-N-G-H-O-R-N-E Clemens C-L-E-M-E-N-S was an American author and humorist. H-U-M-O-R-I-S-T. He wrote The Adventures of Tom Sawyer and its sequel, Tom Sawyer S-A-W-Y-E-R, and its sequel, S-E-Q-U-E-L, The Adventures of Huckleberry Finn, Huckleberry, Finn, F-I-N-N. He helped to create and popularize a distinctive line, P-O-P-U-L-A-R-I-Z-E, a distinctive, D-I-S-T-I-N-C-T-I-V-E, line of American literature based on American themes and language. The text is an extract from Mark Twain's novel, The Adventures of Tom Sawyer, T-O-M-S-A-W-Y-E-R. The story is about the childhood pranks, P-R-A-N-K-S, of a young boy who is looking for ways to avoid going to school but caught in his own trap. Mark Twain, the literary self of Clemens, L-I-T-E-R-A-R-Y, self of Clemens, C-L-E-M-E-N-S, was born on November 30, 1835, in the frontier village of Florida, F-R-O-N-T-I-E-R, frontier village of Florida, Missouri, M-I-S-S-O-U-R-I, in America. He spent his boyhood in nearby Hannibal, H-A-N-N-I-B-A-L, on the banks of the Mississippi River, M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I, observing its busy life, fascinated by its romance, but chilled by the violence and bloodshed it bred. Clemens was 11 years old when his lawyer father died. In order to help the family earn money, the young Clemens began working as a store clerk and a delivery boy. Then he also began working as an apprentice, A-P-P-R-E-N-T-I-C, to a compositor with local printers, contributing occasional small pieces of local newspapers. After that, gradually his writing career flourished. In 1907, Oxford University awarded him honorary D.Litt. He died in 1910. লেখক পরিচিতি। মার্ক টোয়েন 1835 থেকে 1910 স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লেমেন্সের ছদ্মনাম। তিনি ছিলেন একজন আমেরিকান লেখক এবং হাস্যরসের স্রষ্টা। তিনি দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টম সয়ার এবং সেটির উত্তর পর্ব দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাকলবেরি ফিন লিখেছিলেন। আমেরিকান বিষয়বস্তু এবং ভাষা নির্ভর একটি সুস্পষ্ট আমেরিকান সাহিত্যের ধারা সৃষ্টিতে এবং সেটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে তিনি সাহায্য করেছিলেন। বর্তমান পাঠ্যাংশটি মার্ক টোয়েনের লেখা উপন্যাস দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টম সয়ার থেকে গৃহীত অংশবিশেষ। গল্পটি হলো একটি ছেলের শৈশবকালীন দুষ্টুমিকে নিয়ে, যে স্কুলে এড়ানোর পথ খুঁজছে কিন্তু যে নিজের জালে নিজেই ধরা পড়ে যায়। মার্ক টোয়েন ক্লেমেন্সের সাহিত্য সপ্তাহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন 1835 সালে 30 নভেম্বর আমেরিকার মিসৌরি ফ্লোরিডা নামক এক সীমান্তবর্তী গ্রামে। কাছেই হ্যানিবেল নামক এক জায়গায় তার ছেলেবেলা কেটেছিল। মিসিসিপি নদীর তীরে তার ব্যস্ত জীবন পর্যবেক্ষণ করে এই রোমান্টিকতায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে কিন্তু পাশাপাশি জন্ম নিয়েছিল অত্যাচার এবং রক্তপাতের ঘটনা, যা তার হাড় হিম করেছিল। ক্লেমেন্সের বয়স যখন 11 তখন তার আইনজীবী বাবা মারা যান। সংসারকে রোজগারে সাহায্য করার জন্য যুবক ক্লেমেন্স দোকানে করণিক এবং মাল সরবরাহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেন। তারপর তিনি স্থানীয় ছাপাখানা কম্পোজিটর শিক্ষানিবেশের কাজ শুরু করেন এবং স্থানীয় খবরের কাগজে মাঝে মধ্যে ছোটখাটো লেখা লিখতে রাখেন। এরপর ধীরে ধীরে তার লেখক জীবন বিকশিত হয়। 1907 সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি তাকে সাম্মানিক D.Litt উপাধি দেয়। তিনি 1910 সালে মারা যান। Summary and critical perspective of the story. This is a story of a boy and his childlike pranks for the young boys and girls. There is a general
aversion, aversion, against school. School is a kind of prison house for them, as there they can get much more punishment and confinement than fries and love. Here the little boy, Tom's activity and thinking are the sources of fresh laughter. Waking up from sleep, the first thought of Tom is how to avoid going to school. Generally, elders do not give any importance to such a wish. They think that the children will be spoiled unless they go to school. So Tom must have to find out some serious cause to serve his purpose. He starts to search for some physical distress or ailment. Initially, he thinks about his stomach trouble, but that is not too serious a problem. So he thinks about his loose tooth, but he has to drop this plan also, thinking that Aunt Polly may pull his tooth out. So he starts pretending that he suffers from a sore toe. He starts to groan, groan. Ultimately, it drags his aunt upstairs. UPSTAIRS. She gives little importance to the sore toe. SORETOE. Then Tom tells her about the tooth. Page 80. She then and there tries to pull the loose tooth out to remove this problem. By this time the case has gone beyond his grip. Even admitting the truth, he is unable to make himself free from his aunt's clutches. CLUTCHES. Ultimately, he loses the tooth, creating a gap in his upper row of teeth. Thus, this hilarious HILARIOUS episode comes to an end. গল্পটি সারাংশ এবং সমালোচনামূলক পরিপ্রেক্ষিত। একটি এক বালক এবং তার শিশুসুলভ সরল দুষ্টুমির গল্প। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের স্কুলের বিরুদ্ধে সাধারণত এক ধরনের বিরূপতা রয়েছে। স্কুল হলো তাদের কাছে এক ধরনের কারাগার, কারণ সেখানে তারা পুরস্কার ও ভালোবাসার চেয়ে অনেক বেশি করে পায় শাস্তি ও বন্দিদশা। সেখানে ছোট্ট ছেলে টমের কর্মকাণ্ড, চিন্তাভাবনা, প্রাণ খোলা হাসির উৎস। ঘুম থেকে উঠে টমের প্রথম চিন্তা হলো কি করে স্কুল ফাঁকি দেওয়া যায়। সাধারণত বড়রা ছোটদের এই ধরনের ইচ্ছাকে কোনো গুরুত্বই দেন না। তারা ভাবেন স্কুলে না গেলে ছেলেমেয়েরা উচ্ছন্নে যাবে। তাই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য টমকে আরও কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণ খুঁজে বের করতেই হবে। যে কোনো রোগ বা অসুস্থতা খুঁজতে শুরু করলো। শুরুতে সে পেটের সমস্যার কথা ভাবলো, কিন্তু ওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়। তাই সে নড়বড়ে দাঁতের ব্যাপারে ভাবা শুরু করলো। এই পরিকল্পনাটা তাকে বাতিল করতে হলো। একথা ভেবে যে পলি আন্টি তার দাঁত তুলে ফেলবেন, তাই সে এমন ভান করতে শুরু করলো যে তার পায়ের বুড়ো আঙুলে ক্ষত হয়েছে। সে গোঙাতে শুরু করলো। অবশেষে সে গোঙানির আওয়াজ তার আন্টিকে ওপরের তলায় টেনে নিয়ে এলো। তিনি পায়ের ক্ষতে কোনো গুরুত্ব দিলেন না। তখন টম তাকে দাঁতের ব্যাপারটা বলল। তৎক্ষণাৎ তিনি সমস্যা মুক্তির জন্য নড়বড়ে দাঁতটা টেনে তুলে ফেলার চেষ্টা করলেন। ততক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটাই টমের হাতের বাইরে চলে গেছে। এমনকি সত্যি কথা স্বীকার করে টম নিজেকে আন্টির কবল থেকে মুক্ত করতে পারল না। অবশেষে সে একটি দাঁত হারালো। উপরে দাঁতের পাটিতে একটি শূন্যস্থান তৈরি হলো। এইভাবে এই মজাদার পর্ব শেষ হলো। ওয়ার্ড নোটস অ্যান্ড অ্যানোটেশনস। Bilingual, BILINGUAL. Adjective, using two languages, writing in two languages, দ্বিভাষী। Pseudonym, PSEUDONYM, pseudonym. Noun, pen name, ছদ্মনাম। Humorist, HUMORIST. Noun, a person who is famous for writing amusing story, AMUSING. কৌতুক রসাত্মক গল্প লেখক। Adventure, ADVENTURE. Noun, exciting or dangerous experience or journey, DANGEROUS. রোমাঞ্চকর অভিযান। Create, verb. Create, created, created. To form or make newly, সৃষ্টি করা। Popularize, POPULARIZED. Verb. Popularize, popularized, popularized. Make popular, জনপ্রিয় করে তোলা। Distinctive, DISTINCTIVE. Adjective, characteristics, স্বতন্ত্র, CHRACTERISTIC. Childhood, noun, the period of infancy, শৈশবকাল। Prank, PRANK. Noun, a practical joke, দুষ্টুমি। Look for, phrase, verb. Search, খোঁজ করা। Avoid, verb. Avoid, avoided, AVOIDED. Avoid, avoided, avoided. Keep away from, এড়িয়ে চলা। Trap, noun, ফাঁদ। Found, verb, past. Find, found, found. Saw, realized, উপলব্ধি করেছিল, বুঝেছিল, দেখতে পেয়েছিল।
miserable, miserable, adjective, sad, pathetic, pathetic, দুঃখজনক, দুর্বিষহ, slow suffering, phrase, suffering slowly, ধীর যন্ত্রণা, lay, verb, past, lie, lay, lain, lie, lain, rested, idly, idly, অলসভাবে শুয়েছিল, presently, presently, adverb, currently, অনতি বিলম্বে, wished, wished, verb, past, wished, expected, ইচ্ছে করেছিল, sick, sick, adjective, suffering from diseases, diseases, অসুস্থ, stay, verb, stayed, remain, থাকা, investigated, verb, past, investigated, searched thoroughly, searched thoroughly, thoroughy, তদন্ত করেছিল, খুঁজেছিল, ailment, ailment, noun, illness, অসুখ, অসুস্থতা, symptom, symptom, noun, indication, indicaty, লক্ষণ, stomach trouble, stomachtrouble, noun, problem related to stomach or abdomen, abdomen, পেটের সমস্যা, began to grow hopeful, phrase, started to be more and more hopeful, আশাবাদী হতে শুরু করলো, soon, adverb, শীঘ্রই, feeble, feeble, adjective, weak, insignificant, insignificant, দুর্বল, page 81, wholly, wholly, adverb, completely, পুরোপুরি, সম্পূর্ণ, went away, phrase, verb, past of go away, left, চলে গেল, further, further, adverb, comparative, offer, to be a great extent, আরো বেশি, suddenly, suddenly, adverb, by chance, হঠাৎ করে, discover, discovered, verb, past, discovered, found out, আবিষ্কার করলো, upper, adjective, উপরে, front, adjective, সামনে, loose, lwac, adjective, not firmly fixed, আলগা, নড়বড়ে, lucky, lucky, adjective, fortunate, সৌভাগ্যবান, grain, groan, verb, groaned, groaned, make a long deep sound of pain, আর্তনাদ করা, গোঙানো, occurred, occured, verb, past, occurred, came into the mind, মনে হলো, surely, adverb, definitely, নিশ্চিতভাবে, definitel, pull out, phrase, verb, extract, টেনে বার করা, hurt, verb, hurt, to cause physical pain, physical, in reserve, phrase, in stock, মজুদ, সংরক্ষণ, remembered, remembered, verb, past, remembered, recalled, recalled, মনে পড়লো, স্মরণ করলো, certain, certain, adjective, particular, নির্দিষ্ট, lay up, phrase, verb, confined to bed, শয্যাগত করা, বিছানায় ফেলে রাখা, patient, noun, someone suffering from disease, রোগী, eagerly, adverb, keenly, উৎসুকভাবে, kwnly, উৎসুকভাবে, sore, sore, adjective, wounded, wound, ক্ষতযুক্ত, toe, noun, one of the 5 fingers that stick out from the foot, পায়ের আঙ্গুল, sheet, noun, covering, চাদর, ঢাকনা, inspection, inspection, noun, close observation, তদন্ত, খোঁজ, necessary, necessary, adjective, required, প্রয়োজনীয়, fancied, fancied, verb, past, fancy, fancied, imagined, কল্পনা করল, response, 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 noun, answer, সারা, উত্তর, succession, succession, noun, following in order, পরপর আসে এমন, snort on, phrase, past, slept on, creating nasal sound, নাক ডেকে ঘুমোতে লাগলো, excited, adjective, became charged, উত্তেজিত, shook, shwk, verb, past, shake, shook, shaken, shaken, made something move, নাড়ালো, yawned, yawned, verb, past, yawned, হাই তুললো, yawned, elbow, elbow, noun, কোনো, stared at, stared,
phrase verb past looked at something fixedly. একদৃষ্টে কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে রইল। And anxiously anxiously adverb worriedly worriedly উদ্বিগ্নভাবে। moaned moaned verb past moan moaned moaned cried out in a prolonged tone সখেদে বলেছিল। awful adjective pathetic fearful ভয়ঙ্কর দুর্বিষহ। steer stir verb steered 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 stirred make something move নাড়ানো। forgive verb forgive forgave forgiven pardon ক্ষমা করে দেওয়া। rush rush verb rush rushed rushed go quickly জোরে দৌড়ানো। imagination noun fancy কল্পনা। perfectly adverb rightly সঠিকভাবে। genuine tone genuine tone original tone or form আসল সুর। meanwhile menwhile adverb in the meantime ইতিমধ্যে। downstairs adverb to the lower floor of the house নিচের তলায়। rubbish rubbish noun nonsense nonsense আজে বাজে উদ্ভট। believe believe verb believe believed 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 trust বিশ্বাস করা। pale ple adjective colorless বিবর্ণ। tremble trembled verb past tremble trembled trembled quivered quivered কেঁপে উঠল। gasped out verb phrase spoke while breathing having difficulty হাঁপাতে হাঁপাতে বলছিল। sank verb past sing sang sunk here sat এখানে ধপ করে বসে পড়ল। shock noun a strong feeling of surprise usually unpleasant আঘাত। seized verb past seize seized stopped বন্ধ হলো। vanished vanished verb past vanish vanished vanished disappeared উবে গেল। ache ache এক ভার্ব give pain যন্ত্রণা দেওয়া। silk thread silk thread noun silk cord সিল্কের সুতো। fishing noun act of catching fish মাছ ধরা। naughtiness noun mischievousness mischievousness nes দুষ্টুমি বদমাইশি। dental instrument a tool to pull out a tooth দাঁত তোলার যন্ত্রপাতি। fastened verb past fastened fixed বাঁধলো। bed post noun a piece of timber fixed with the bed বিছানায় বা খাটে মশারি বাঁধার খুঁটি। hung hung verb past hang hung suspended from top ঝুলে রইল। dangling dangling adjective hanging or swinging swinging freely শূন্যে দুলছে এমন। gap noun a space between two things ফাঁক শূন্যস্থান। enable enable verb past enable enabled made able সমর্থ করেছিল। admirable admirable adjective praiseworthy প্রশংসনীয় praiseworth praiseworthy প্রশংসনীয়। বঙ্গানুবাদ সোমবারের সকালগুলো টমের কাছে সবসময় বড়ই দুর্বিষহ। সোমবার শুরু হয়ে যায় স্কুলে এক সপ্তাহে দীর্ঘ যন্ত্রণা। টম শুয়ে ভাবতে লাগলো অনতিবিলম্বে তার মনে হলো যদি সে অসুস্থ হতো তাহলে সে স্কুলে না গিয়ে বাড়িতে থাকতে পারত। কোনো একটা অসুস্থতা খুঁজে পাওয়ার আশায় সে তার গোটা শরীর খুঁজতে লাগলো। তার মনে হলো যেন পেটের সমস্যার লক্ষণ সে খুঁজে পেয়েছে। সে ক্রমশ আশাবাদী হতে লাগলো। যাই হোক লক্ষণগুলো শীঘ্রই ক্ষীণ হয়ে গেল এবং তারপরে পুরোপুরি চলে গেল। টম আরো ভাবতে লাগলো হঠাৎ করে সে কিছু একটা আবিষ্কার করেছে। তার উপরে পাটির সামনে একটা দাঁত নড়ছে। সে নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাবলো। সে গোঙানি প্রায় শুরু করতে যাবে এমন সময় তার মনে পড়ল যদি পলি আন্টি একবার জানতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই দাঁতটি টেনে তুলে দেবেন আর তার লাগবে। টম ভাবলো এখনকার জন্য সে অন্তত দাঁতটিকে বাঁচিয়ে রাখবে। তার মনে পড়ে গেল সে একজন ডাক্তারের কাছে শুনেছিল যে কোনো একটা রোগ জনৈক রোগীকে 3 দিনের জন্য শুইয়ে রেখেছিল এবং তাকে একটা আঙুল খোয়াতে হয়েছিল। সে চাদরের নিচ থেকে উৎসুকভাবে তার ব্যথা হওয়া ফোলা পায়ের আঙুল টেনে বের করলো এবং ভালো করে দেখার জন্য পাটি তুলে ধরলো। অনিবার্য লক্ষণগুলো সে জানতো না। যাই হোক এটা কিন্তু তার কাছে একটা ভালো সুযোগ মনে হলো। টম গোঙানি শুরু করলো কিন্তু তার ভাই সিট ঘুমিয়ে চললো। টম আরো জোরে গোঙাতে লাগলো। সে কল্পনা করতে লাগলো যে তার পায়ের আঙুলে ব্যথা শুরু হয়েছে।
ভালো করে দেখার জন্য পাটি তুলে ধরলে অনিবার্য লক্ষণগুলো সে জানতো না। যাই হোক, এটা কিন্তু তার কাছে একটা ভালো সুযোগ মনে হলো। টম গোঙানি শুরু করলো, কিন্তু তার ভাই সিড ঘুমিয়ে চললো। টম আরো জোরে গোঙাতে লাগলো। সে কল্পনা করতে লাগলো যে তার পায়ের আঙুলে ব্যথা শুরু হয়েছে। সিডের দিক থেকে কোনো সাড়া এলো না। টম তখন গোঙানি পর গোঙানি চালিয়ে যেতে লাগলো। সিড কিন্তু নাক ডেকে ঘুমোতে লাগলো। টম উত্তেজিত হয়ে পড়লো। সে বললো, সিড সিড, এবং তাকে নাড়ালো। এই পদক্ষেপে ভালো কাজ হলো। সিড হাই তুললো, কনুয়ে ভর দিয়ে উঠে টমের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। টম গোঙাতেই থাকলো। সিড বলল, টম কি হলো বলো টম। কোনো উত্তর নেই। যে টম টম কি হয়েছে টম। সিডটাকে ধরে ঝাঁকালো। উদ্বিগ্ন হয়ে তার মুখের দিকে তাকালো। টম সশব্দে কেঁপে উঠলো। ওহ, ওরকম করো না সিড, আমাকে নাড়িও না। কেন, কি হয়েছে টম? আন্টিকে ডাকতেই হবে। না, কিছু মনে করো না, এটা হয়তো আস্তে আস্তে সেরে যাবে, কাউকে ডেকো না। কিন্তু আমাকে ডাকতে হবে। এইভাবে চিৎকার করো না টম, ওটা ভয়ঙ্কর। এই অবস্থায় তুমি কতক্ষণ আছো? কয়েক ঘন্টা। উফ ওহ, এভাবে নাড়িও না সিড, তুমি আমাকে মেরে ফেলবে। টম, কেন তুমি আমাকে আগে জাগাওনি? ও টম, তুমি মরবে না তাই না? ও কাজ করো না টম, ও করো না। আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম সিড, এ কথা ওদেরকে বলে দিও। সাহায্য চাইতে সিড দৌড়ে বেরিয়ে গেল। টমের কল্পনা এখনো পর্যন্ত ঠিকঠাক কাজ করছিল এবং তার গোঙানির আওয়াজটা আসলের মতো হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে সে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল এবং বলল, ওফ টলি আন্টি এসো, টম মারা যাচ্ছে। মারা যাচ্ছে? আর দেরি করো না, তাড়াতাড়ি এসো। কি সব আজে বাজে কথা, আমি বিশ্বাস করি না। তিনি সিড ও টমের খুঁড়তুতো বোন মেরির সঙ্গে দৌড়ে উপরের তলায় উঠে গেলেন। তার মুখ ফ্যাকাশ হয়ে গেল, তার ঠোঁটগুলো কেঁপে উঠলো। যখন তিনি বিছানার পাশে পৌঁছলেন, তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, পেজ 84। টম টম কি হয়েছে তোমার? ও আন্টি, আমি। কি ব্যাপার তোমার? বাচ্চা আন্টি, বা পায়ের আঙুলে যন্ত্রণা করছে। বয়স্ক মহিলা একটু চেয়ারে বসে পড়লেন। তিনি একটু হাসলেন, তারপর একটু কাঁদলেন। তারপর তিনি বললেন, টম কি ভয় না? তুমি আমাকে পায়ে দিয়েছিলে। এখন ওই সমস্ত বোকা বোকা ব্যাপার বন্ধ করো, এটা থেকে বেরিয়েছো। গোঙানি শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। পায়ের আঙুলে যন্ত্রণা উবে গেল। টমের নিজেকে একটু বোকা মনে হলো। সে বলে, পলি আন্টি, আমার দাঁতে কি যন্ত্রণা হচ্ছে? তো এই যন্ত্রণাটা পায়ের আঙুলে যন্ত্রণার থেকেও বেশি। তোমার দাঁত? সত্যি? তোমার দাঁতের কি হলো? এটা নড়ে গেছে, ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হচ্ছে। দাঁড়াও দাঁড়াও, এখন ফের ওই গোঙানি শুরু করো। তোমার মুখটা খোলো। তোমার দাঁত নড়ে গেছে, কিন্তু সেই জন্য তুমি মরবে না। মেরি, আমাকে একটা সিল্কের সুতো দাও তো। টম বলে, ও দয়া করো আন্টি, ওটাকে টেনে তুলো না। আর আমার যন্ত্রণা হচ্ছে, দয়া করো আন্টি, আমি স্কুলে না গিয়ে বাড়িতে থাকতে চাই না। আচ্ছা, তার মানে সমস্ত কিছু স্কুলে না গিয়ে বাড়িতে থাকা আর মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য? টম, আমি তোমাকে এত ভালোবাসি আর তুমি সব রকম দুষ্টুমি করে আমাকে মনোকষ্ট দিতে চেষ্টা করো। ইতিমধ্যে দাঁতের যন্ত্রপাতি সব প্রস্তুত। বয়স্ক মহিলা সিল্কের সুতোর এক প্রান্তে টমের দাঁতের সঙ্গে বাঁধলেন এবং সুতোর অন্যদিক খাটের খুঁটির সঙ্গে তিনি টান দিলেন আর খাটের খুঁটিতে ঝুলে দাঁতটা ঝুলে দুলতে লাগলো। এখন টমের উপরের দাঁতের পাটিতে একটা ফাঁক আছে। এখন তার হাসিটা রয়েছে বেশ অন্যরকম ও চমৎকার। পরবর্তী অংশ পরবর্তী ফাইলে কন্টিনিউশন, পেজ 84, এক্সারসাইজ 1. Tom felt miserable on the mornings of miserable MISERABLE A Sunday, রবিবার সকাল, B Monday, C Thursday, D Saturday. Answer B Monday. 2. If Aunt Polly was to know that Tom had a loose tooth, she would. যদি পলি আন্টি জানতে পারতেন যে টমের একটি নড়বড়ে দাঁত আছে, তিনি কল আর ডাক্তার থাকতেন। বি ব্রিং হিম সাম মেডিসিনস, MEDICINES, তার জন্য ওষুধ নিয়ে আসতেন। সি শিওরলি পুল ইট আউট, নিশ্চিতভাবে টেনে তুলে দিতেন। ডি টেল হিম টু রেস্ট, তাকে বিশ্রাম নিতে বলতেন। আনসার সি শিওরলি পুল ইট আউট। 3. Tom drew his sore toe from under the. টম তার খড়যুক্ত পায়ের আঙুল টেনে বের করলো নিচ থেকে। এ শীট চাদরের নিচ থেকে। বি ব্ল্যাঙ্কেট কম্বলের নিচ থেকে। সি পিলো বালিশের ভেতর থেকে। ডি মসকিউটো নেট মশারি ভেতর থেকে। আনসার এ শীট চাদরের নিচ থেকে। 4. সিট ফ্লিউ ডাউন দ্য স্টেয়ার্স টু কল, সিট দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ডেকে আনার জন্য। এ দ্য ডক্টর ডাক্তারকে। বি মেরিকে। সি দ্য নার্স সেবিকাকে। ডি আন্ট পলি আন্টিকে। আনসার ডি আন্ট পলি আন্টিকে। 5. The thread that Mary got Aunt Polly was made of, যে সুতোটি মেরি পলি আন্টিকে দিয়েছিল সেটি হলো এ কটন তুলোর। বি জুট পাটের। সি সিল্ক রেশমের। ডি উল পশমের। আনসার সি সিল্ক রেশমের। 6. টম ওয়াজ মেইনলি ফিয়ারফুল অ্যাবাউট হিজ, টম মূলত ভীত ছিল তার এ ফ্রন্ট আপার টুথ, উপরের পাটির সামনে দাঁত নিয়ে। বি আন্টিকে নিয়ে। সি স্কুল নিয়ে। ডি ফ্রেন্ডস বন্ধুদের নিয়ে। আনসার সি স্কুল নিয়ে। 7. ফাইন্ডিং স্টমাক ট্রাবল, টম বিকেম, পেটের সমস্যা খুঁজে পেয়ে টম হয়ে উঠেছিল এ হোপফুল আশাবাদী। বি ডিসহার্টেন্ড আশাহত। সি ইনডিফারেন্ট উদাসীন। ডি অ্যাংরি ক্রুদ্ধ। এ হোপফুল আশাবাদী। স্পেলিং অফ ডিসহার্টেন্ড, DISHEARTENED। 8. টমস টো টমের পায়ের আঙুল ছিল এ গুড, ভালো। বি সোর খড়যুক্ত। সি
অ্যাকিং যন্ত্রণাদায়ক, ডি হেলদি স্বাস্থ্যকর, অ্যাকিং ACHING, আনসার বি সোর খড়যুক্ত। পেজ 85 9 হিয়ারিং দ্য গ্রোনিং সাউন্ড ফ্রম টম সিড থট দ্যাট হি ওয়াজ, টমের গোঙানির শব্দ শুনে সিড ভেবেছিল সে যে, এ স্লিপিং ঘুমাচ্ছে, বি জোকিং মজা করছে, সি মেকিং জয় আনন্দ করছে, ডি গোয়িং টু ডাই মরতে চলেছে, আনসার ডি গোয়িং টু ডাই মরতে চলেছে। 10 দ্য সিল্ক থ্রেড ওয়াজ সাপ্লাইড টু আন্ট পলি বাই, পলি আন্টিকে রেশমের সুতোটি দিয়েছিল এ টম, বি মেরি, সি সিড, ডি হারসেলফ, আনসার বি মেরি। 11 দ্য ডেন্টাল ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজড বাই আন্ট পলি ওয়াজ, পলি আন্টির দাঁতের যে যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন সেটি ছিল এ সিজার SCISSOR একটি কাঁচি, বি পুলিং ইনস্ট্রুমেন্ট একটি টেনে তোলার যন্ত্র, ইনস্ট্রুমেন্ট INSTRUMENT, সি সিল্ক থ্রেড রেশমের সুতো THREAD, ডি মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্টস অনেকগুলো ডাক্তারি যন্ত্র, আনসার সি সিল্ক থ্রেড। 12 আলটিমেটলি দ্য ব্রোকেন টুথ হ্যাং ফ্রম, অবশেষে ভাঙা দাঁতটি ঝুলতে লাগলো এ দ্য বেড পোস্ট বিছানার মশারি টাঙানোর খুঁটি থেকে, বি গাম মাড়ি থেকে, সি আন্ট পলিজ হ্যান্ড পলি আন্টির হাত থেকে, ডি বেড বিছানা থেকে, আনসার এ দ্য বেড পোস্ট বিছানার মশারি টাঙানোর খুঁটি থেকে। 13 আ উইকস স্লো সাফারিং ইন স্কুল বিগ্যান অন, স্কুলের সপ্তাহে ধীর দীর্ঘায়িত যন্ত্রণা শুরু হতো এ সানডে রবিবার, বি মন্ডে সোমবার, সি স্যাটারডে শনিবার, ডি ফ্রাইডে শুক্রবার, আনসার বি মন্ডে সোমবার। 14 when Tom started thinking of bunking off school he was, যখন টম স্কুল পালানোর কথা ভাবতে শুরু করেছিল তখন সে ছিল এ লাইং অন বেড বিছানায় শুয়ে, বি ইন আ ডেন্টিস্ট চেম্বার দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে, সি ইন দ্য ডাউনস্টেয়ার্স অফ দ্য হাউস বাড়ির নিচের তলায়, ডি বিজি ইন ফিশিং মাছ ধরায় ব্যস্ত ছিল, আনসার এ লাইং অন বেড বিছানায় শুয়ে। 15 at first Tom thought that he would give the excuse of, প্রথমে টম যে অজুহাত দেবে ভেবেছিল সেটা হলো এ আর সোর টো এটি খড়যুক্ত আঙুলের, বি স্টমাক ট্রাবল পেটের সমস্যা STOMACH, সি টুথ অ্যাকে TWTHACHE দাঁতের ব্যথা, ডি হেডেক HEADACHE মাথা ব্যথা, আনসার বি স্টমাক ট্রাবল পেটের সমস্যা। 16 টম হার্ড অ্যাবাউট আ ম্যানস লস অফ ফিঙ্গার ফ্রম, টম একজন ব্যক্তির আঙুল হারানোর কথা শুনেছিল এ আন্ট পলি, বি মেরি, সি সি, ডি আর ডক্টর, আনসার ডি আর ডক্টর। 17 বিফোর স্টার্টিং গ্রোয়িং টম এ ওয়াক আপ সিডকে জাগিয়েছিল, বি কনসাল্টেড আর ডক্টর একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছিল, সি ইন্সপেক্টেড হিজ সোর টো তার খড়যুক্ত আঙুল খুঁটিয়ে দেখেছিল, ডি প্রেসড হিজ সোর টো তার খড়যুক্ত আঙুলে চাপ দিয়েছিল, আনসার সি ইন্সপেক্টেড হিজ সোর টো তার খড়যুক্ত আঙুল খুঁটিয়ে দেখেছিল। 18 টু ওয়েক আপ সিড টম হ্যাড টু, সিডকে জাগাতে টমকে আ গ্রোন লাউডলি চিৎকার করে গোঙাতে হয়েছিল, বি মোন্ড স্ট্রংলি MONED দৃঢ়ভাবে গোঙাতে হয়েছিল, সি ক্রাই বিটারলি তীব্রভাবে কাঁদতে হয়েছিল, ডি গিভ সিড আ শেক সিডকে নাড়া দিতে হয়েছিল, আনসার ডি গিভ সিড আ শেক সিডকে নাড়া দিতে হয়েছিল। 19 while sleeping সিড ঘুমানোর সময় সিড স্নর্ড SNORED নাক ডেকেছিল, বি স্টার্টেড ওয়াকিং হাঁটতে শুরু করেছিল, সি ফেল ফ্রম হিজ বেড খাট থেকে পড়ে গিয়েছিল, ডি মেড নো নয়েজ কোনো শব্দ করেননি, আনসার এ স্নর্ড নাক ডেকেছিল। 20 ইন ফ্রন্ট অফ সিড টম প্রিটেন্ডেড দ্যাট হি ওয়ান্টেড, সিডের সামনে টম ভান করেছিল যেন সে চাইছে এ টু ডাই অ্যালন একা একা মারা যেতে, বি টু টেল আন্ট পলি অ্যাবাউট হিজ পেন তার ব্যথার সম্পর্কে পলি আন্টিকে বলতে, সি টু ফরগিভ মেরিকে ক্ষমা করতে, ডি টু রাইট আ সুইসাইড নোট একটি আত্মহত্যা বিষয়ে চিরকুট লিখতে, আনসার এ টু ডাই অ্যালন একা একা মারা যেতে। 21 টম লাইড টু সিড দ্যাট হি হ্যাড বিন মর্নিং ফর, টম সিডকে মিথ্যে কথা বলেছিল যে সে গোঙাচ্ছে, এ 2 days দুদিন ধরে, বি দ্য মিড নাইট মাঝরাত থেকে, সি আওয়ার্স মাত্র কয়েক ঘন্টা ধরে, ডি জাস্ট আ ফিউ মিনিটস মাত্র কয়েক মিনিট ধরে, আনসার সি আওয়ার্স মাত্র কয়েক ঘন্টা ধরে। 22 মেরি ছিল এ টমস কাজিন COUSIN টমের তুতো বোন, বি সিডস মাদার সিডের মা, সি পলিজ সিস্টার পলির বোন, ডি আ মেড সার্ভেন্ট ইন দেয়ার হাউস তাদের বাড়ির একজন পরিচারিকা, আনসার এ টমস কাজিন টমের তুতো বোন। 86 পেজ 23
The name of Tom's brother was Tomer ভাইয়ের নাম A. Polly, B. Sid, C. Mary, D. John. Answer B. Sid. 24. When Aunt Polly learned that Tom's toe was paining, she became যখন পলি আন্টি জানলেন যে টমের পায়ের আঙুলের ব্যথা হচ্ছে, A. extremely anxious, ANXIOUS প্রবলভাবে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, B. excited উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, C. bit nervous সামান্য ভয় পেয়েছিলেন, D. angry with Tom টমের ওপর রেগে গিয়েছিলেন। আনসার D. angry with Tom টমের ওপর রেগে গিয়েছিলেন। 25. To bunk up school, Tom ultimately lost his স্কুল পালা থেকে শেষ পর্যন্ত টম হারিয়েছিল তার A. prestige PRESTIG টো পায়ের আঙুল, আর টুথ একটা দাঁত, স্মাইল হাসি। আনসার এ টুথ একটি দাঁত। 26. Aunt Polly's worriedness about Tom vanished as soon as পলি আন্টি টমের বিষয়ে উদ্বেগে উধাও হয়ে গেছিলেন সেই মুহূর্তে। A. She reached the bedside তিনি বিছানার পাশে পৌঁছেছিলেন। B. She told her that Tom was dying সিডটাকে বলেছিল যে টম মরতে চলেছে। C. Tom told her about the pain in his toe টম তাকে তার পায়ের আঙুলের ব্যথার বিষয়ে বলেছিল। D. Tom told her about his toothache টম তাকে তার দাঁতে ব্যথার বিষয়ে বলেছিল। টুথ একে। আনসার সি. টম টোল্ড হার অ্যাবাউট দ্য পেইন ইন হিজ টো টম তাকে তার পায়ের আঙুলের ব্যথার বিষয়ে বলেছিল। 27. According to Tom, Sid would kill him by টমের মতে সিডটাকে মেরে ফেলবে। A. Steering STIRRING নাড়া দিয়ে। B. Calling Aunt Polly পলি আন্টিকে ডেকে। C. Not responding to his call তার ডাকে সাড়া না দিয়ে। D. Removing his tooth তার দাঁত তুলে। আনসার A. Steering নাড়া দিয়ে STIRRING। 28. To pull out Tom's tooth, Aunt Polly used টমের দাঁত টেনে বের করতে পলি আন্টি ব্যবহার করেছিলেন। A. A silk thread only শুধুমাত্র একটা রেশম সুতো। B. Hammer একটি হাতুড়ি। C. A silk thread and a bed post একটি রেশম সুতো এবং খাটের খুঁটি। D. Tongs and forceps সাঁড়াশি এবং চিমটা চিমটা হচ্ছে ফোরসেপস FORCEPS। আনসার সি. আ সিল্ক থ্রেড অ্যান্ড আ বেড পোস্ট একটি রেশম সুতো এবং খাটের খুঁটি। 29. Aunt Polly came to know about Tom's actual plan from পলি আন্টি টমের আসল পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছিলেন। A. from Mary, B. from the dentist, C. from Tom himself, D. from Sid। Answer C. from Tom himself। 30. Tom wanted not to go to school টম স্কুলে যেতে চায়নি। A. for enjoying a fishing মাছ ধরা উপভোগ করার জন্য। B. for playing with friends বন্ধুদের সঙ্গে খেলার জন্য। C. for lying on bed ideally all day সারাদিন ধরে অলসভাবে বিছানায় শুয়ে থাকার জন্য। D. for carrying his toothache তার দাঁতে ব্যথা সারানোর জন্য। আনসার A. for enjoying a fishing মাছ ধরা উপভোগ করার জন্য। Exercise 2. Answer the following questions within 15 words. 1. Which one of Tom's teeth had come loose টমের কোন দাঁতটি নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। One of Tom's upper front teeth had come loose টমের উপরের পাটির সামনের একটি দাঁত নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। 2. How were Sid and Mary related to Tom সিড এবং মেরি কিভাবে টমের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ইন দ্য স্টোরি সিড ওয়াজ টমস ব্রাদার অ্যান্ড মেরি ওয়াজ হিজ কাজিন গল্পে টমের ভাই হলো সিড আর তুতো বোন হলো মেরি। 3. Why did Tom ask Sid not to steer him কেন টম সিডকে তাকে নাড়াতে বারণ করেছিল। Tom asked Sid not to steer him because it might kill him টম সিডকে বলেছিল তাকে না নাড়াতে কারণ এটা তাকে মেরে ফেলতে পারত। Page 87. 4. Why did Tom pretend his toe was pain কেন টম ভান করেছিল যে তার পায়ের আঙুলের যন্ত্রণা হচ্ছে। Tom pretend that his toe was paining because he wanted to avoid going to school টম ভান করছিল যে তার পায়ের আঙুলের যন্ত্রণা হচ্ছে কারণ সে স্কুলে যাওয়া এড়াতে চেয়েছিল। 5. Why was Monday miserable to Tom সোমবার কেন টমের কাছে দুর্বিষহ ছিল। Monday began another week slow suffering in school so Monday was miserable to Tom আরেকটা সপ্তাহে স্কুলে বিলম্বিত যন্ত্রণা শুরু করত সোমবার তাই সোমবার টমের কাছে দুর্বিষহ ছিল। 6. What for did Tom investigate his body কি জন্য টম তার নিজের শরীর খুঁটিয়ে দেখেছিল। Tom investigated his body for finding some ailment টম তার শরীর খুঁটিয়ে দেখছিল কোনো রোগ খুঁজে পাওয়ার জন্য। 7. What kind of symptoms did he find in himself first প্রথমে সে নিজের মধ্যে কি ধরনের লক্ষণ খুঁজে পেয়েছিল। First of all Tom found the symptoms of stomach trouble in himself প্রথমে সে নিজের পেটের মধ্যে সমস্যার লক্ষণ খুঁজে পেয়েছিল। 8. What for did Tom hesitate to groan finding symptoms of loose
টুথ? নড়বড়ে দাঁতের লক্ষণ খুঁজে পেয়েও টম আর্তনাদ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল কেন? হি হ্যাড দ্য অ্যাপ্রিহেনশন দ্যাট আন্ট পলি মাইট পুল আউট হিজ লুজ টুথ। টম হেজিটেটেড টু গ্রোন। তার আশঙ্কা ছিল যে পলি আন্টি তার আলগা দাঁত তুলে ফেলতে পারেন। এই ভয়ে টম গোঙাতে দ্বিধা করেছিল। 9. When Tom started to groan, what did Sid do? যখন টম আর্তনাদ করতে শুরু করলো, সিড কি করেছিল? When Tom started to groan, Sid snored on. S-N-O-R-E-D. টম যখন আর্তনাদ শুরু করেছিল, সিড নাক ডেকেই চলেছিল। 10. Did the aunt come alone upstairs? If not, who came with her? আন্টি কি উপরে একাই এসেছিলেন? যদি না হয় তাহলে কারা তার সাথে এসেছিল? No, the aunt did not come alone. Sid and Mary also came with her. না, আন্টি একা আসেনি, সিড এবং মেরি তার সঙ্গে এসেছিল। 11. When Tom's aunt arrived, what did Tom tell her about his trouble? যখন টমের আন্টি পৌঁছালেন, টম তাকে নিজের সমস্যা সম্পর্কে কি বলেছিল? When Aunt Polly arrived, Tom told her that his toe was paining. যখন পলি আন্টি এসেছিলেন, টম তাকে বলেছিল যে তার পায়ের আঙুলে যন্ত্রণা হচ্ছে। 12. What did Aunt Polly demand from Mary hearing Tom's toothache? টমের দাঁতের যন্ত্রণার কথা শুনে পলি আন্টি মেরির কাছ থেকে কি চেয়েছিল? Hearing Tom's toothache, Aunt Polly demanded a silk thread from Mary. টমের দাঁতের যন্ত্রণার কথা শুনে পলি আন্টি মেরির কাছে এটি রেশমের সুতো চেয়েছিলেন। 13. What was the instrument used to solve Tom's toothache? টমের দাঁতের যন্ত্রণার সমাধান করার জন্য কোন জিনিস ব্যবহৃত হয়েছিল? The instrument used was only a silk thread. যে জিনিসটি দাঁত তুলতে ব্যবহার করা হয়েছিল তা ছিল কেবল একটি সিল্কের সুতো। 14. Why did Tom confess his actual plan to Aunt Polly? পলি আন্টির কাছে টম তার আসল পরিকল্পনার কথা স্বীকার করে ফেলেছিল কেন? Finding no way to escape from Aunt Polly, Tom confessed his plan to save his tooth. পলি আন্টির থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে তার দাঁতটাকে বাঁচাতে টম তার পরিকল্পনার কথা স্বীকার করে ফেলেছিল। 15. How Tom smiled after losing one of his teeth? তার একটা দাঁত হারানোর পর টম কিভাবে হাসতো? After losing one of his teeth, Tom would smile in a new and admirable way. A-D-M-I-R-A-B-L-E. তার একটা দাঁত হারিয়ে টম হাসতো নতুন এবং চমৎকার কায়দায়। Page 88. 16. When did Tom have to tell Aunt Polly about his loose tooth? কখন টম পলি আন্টিকে তার নড়বড়ে দাঁতের বিষয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিল? When the excuse of sore to fail, Tom had to tell Aunt Polly about his loose tooth. যখন খড়যুক্ত আঙুলের অজুহাতে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, তখন টম পলি আন্টিকে তার নড়বড়ে দাঁতের বিষয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিল। 17. How did Aunt Polly react when she heard of Tom's sore toe? টমের খদ্যযুক্ত পায়ের আঙুলের কথা শুনে পলি আন্টি কি প্রতিক্রিয়া দেখেছিলেন? Hearing that Aunt Polly sank into a chair, she laughed a little, then she cried a little. সেটা শুনে পলি আন্টি চেয়ারে বসে পড়েছিলেন, তিনি সামান্য হেসেছিলেন, তারপর তিনি সামান্য কেঁদেছিলেন। 18. When did Tom's toe pain vanish? কখন টমের আঙুলের ব্যথা উবে গিয়েছিল? Aunt Polly showed her disgust at Tom's false drama. Immediately the toe pain vanished. পলি আন্টি টমের মিথ্যা নাটকে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের আঙুলের ব্যথা উধাও হয়ে গিয়েছিল। 19. When did Tom's toe pain vanish? কখন টমের আঙুলের ব্যথা উবে গিয়েছিল? Aunt Polly showed her disgust at Tom's false drama. Immediately the toe pain vanished. পলি আন্টি টমের মিথ্যা নাটকে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের আঙুলে ব্যথা উধাও হয়ে গিয়েছিল। 19. When did Tom feel a little foolish? টমের কখন কিঞ্চিত বোকা লেগেছিল? Aunt Polly asked Tom to stop groaning. Tom obeyed her. Then he felt a little foolish. পলি আন্টি টমকে গোঙানি থামাতে বলেছিলেন, টমও তার কথা মান্য করেছিল, তখন তার একটু বোকা বোকা লেগেছিল। 20. When did Aunt Polly learn the actual purpose of making such fuss by Tom? তুচ্ছ বিষয় নিয়ে টমের এমন হইচই করা আসল উদ্দেশ্য কখন পলি আন্টি বুঝতে পেরেছিলেন? Tom told Aunt Polly that he did not want to stay home from school. Then she understood it. টম পলি আন্টিকে বলেছিল যে সে স্কুলে না গিয়ে বাড়িতে থাকতে চায় না, তখন তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন। 21. Why did Aunt Polly ask Tom to shut up the nonsense? কেন পলি আন্টি টমকে বোকা বোকা ব্যাপার বন্ধ করতে বলেছিলেন? Aunt Polly realized that the groaning for the toe pain was just a nonsense, so she asked this. পলি আন্টি উপলব্ধি করেছিলেন যে পায়ের আঙুলে ব্যথার জন্য গোঙানোর কোনো মানে হয় না, তাই তিনি এটা করতে বলেছিলেন। 22.
Why did Aunt Polly forbid Tom to begin his groaning again? কেন পলি আন্টি টমকে আবার গোঙানি শুরু করতে নিষেধ করলেন? Aunt Polly felt neither the toothache was fatal nor the groaning would give any relief from it. পলি আন্টি অনুভব করেছিলেন দাঁতে ব্যথা মারাত্মক নয়, আমার গোঙানি ব্যথা কোনো উপশম করতে পারবে না। 23. Who was responsible for Tom's loss of tooth? টমের দাঁত হারানোর জন্য দায়ী কে? Tom himself was responsible for his loss of tooth. He was caught in his own trap. টম নিজেই তার দাঁত হারানোর জন্য দায়ী, সে নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েছিল। 24. How did Tom look upon Mondays? টমের কাছে সোমবারগুলো কেমন ছিল? To Tom, Monday was miserable day. It used to begin another week's slow suffering in school. টমের কাছে সোমবার ছিল একটা দুর্বিষহ দিন, আরও এক সপ্তাহের জন্য স্কুলে ধীর যন্ত্রণা শুরু হতো সোমবার। 25. What is meant by the expression slow suffering in school? স্কুলে বিলম্বিত লয়ে যন্ত্রণা ক্লিষ্ট হওয়া, এই অভিব্যক্তিটি অর্থ কি? The expression meant a routine bound life of study without recreation resulting in unhappiness. এই বাক্যবন্ধটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে আমোদ প্রমোদ ছাড়া রুটিন বাঁধা পড়াশোনা জীবন ছিল টমের কাছে দুঃখের কারণ। Exercise 3. Answer the following questions within 25 words. 25টি শব্দের মধ্যে প্রশ্নগুলো উত্তর দাও। 1. What did Tom remember hearing from a doctor? ডাক্তারের কাছে শোনা কোন কথা টমের মনে পড়েছিল? Answer. A certain ailment could lay up a patient for 3 days and make him lose a finger. Tom heard this from a doctor. He remembered it. একটি বিশেষ অসুখ একজন রোগীকে 3 দিন শয্যাশায়ী করে রাখতে পারে, তাকে আঙ্গুল খোয়াতে হতে পারে। টম এই কথা একজন ডাক্তারের কাছ থেকে শুনেছিল, এটাই তার মনে পড়েছিল। পেজ 89. 2. How did Aunt Polly react to the news that Tom was dying? টম মারা যাচ্ছে একথা শুনে পলি আন্টির প্রতিক্রিয়া কী ছিল? Hearing the news that Tom was dying, Aunt Polly initially became upset. She flew upstairs with Sid and Mary. Her face grew pale and her lips trembled. TREMBLED. টম মারা যাচ্ছে কথা শুনে পলি আন্টি শুরুতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সিড এবং মেরিকে নিয়ে দ্রুত উপরের তলায় উঠলেন। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। 3. How was Tom's loose tooth taken out? টমের নড়বড়ে দাঁত কিভাবে তোলা হয়েছিল? Aunt Polly fastened one end of a silk thread to Tom's loose tooth and the other end to the bedpost. Then she took out the tooth by pulling the thread. পলি আন্টি সিল্কের সুতোর এক প্রান্ত টমের নড়বড়ে দাঁতের সঙ্গে বাঁধলেন এবং অন্য প্রান্ত বিছানার মশারি খুঁটির সঙ্গে বাঁধলেন। তারপর সুতোর টান মেরে তিনি দাঁতটা বের করে এনেছিলেন। 4. Lying on the bed, what were the symptoms of different ailments Tom found? বিছানায় শুয়ে বিভিন্ন রোগের কোন কোন লক্ষণ টম খুঁজে পেয়েছিলেন? Lying on the bed, Tom investigated his body. First, he found symptoms to stomach trouble. Then he found a loose tooth and thereafter a sore toe. বিছানায় শুয়ে টম গোটা শরীর খুঁজে প্রথমে পেটের সমস্যার লক্ষণ খুঁজে পেল, তারপর সে খুঁজে পেল একটি নড়বড়ে দাঁত এবং তারপর খড়যুক্ত পায়ের আঙ্গুল। 5. How did Tom look after his tooth had been pulled out by Aunt Polly? পলি আন্টি তার দাঁতটা টেনে তুলে ফেলার পর টমকে কেমন দেখাচ্ছিল? Then Tom had a gap in his upper row of teeth. It gave his smile a new and admirable look. তারপর টমের উপরের পাটির দাঁতে একটা ফাঁকা জায়গা সৃষ্টি হয়, এটা তার হাসি কেটে নতুন ও প্রশংসনীয় রূপ দিয়েছিল। 6. Why did Tom's excuse of having toe pain not work? টমের পায়ের আঙ্গুলে ব্যথার অজুহাত কেন খাটেনি? Aunt Polly gave little importance to the toe pain. She found no reason of groaning severely just for that, so that excuse did not serve Tom's purpose. পলি আন্টি পায়ের আঙুলের ব্যথার কোনো গুরুত্বই দিতে চাননি, তিনি শুধুমাত্র ওটার জন্য তীব্রভাবে গোঙানি কোনো কারণ খুঁজে পাননি, তাই অজুহাত টমের উদ্দেশ্যে পূরণ করতে পারেননি। 7. How did Tom try to convince Aunt Polly with his ailments? কিভাবে টম পলি আন্টির কাছে তার রোগের ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেছিল? At first Tom pretended that he had a severe toe pain. When it did not work, he told Aunt Polly of his toothache. প্রথমে টম এমন ভান করেছিল যে তার পায়ের আঙুলে তীব্র ব্যথা হচ্ছে। যখন এটা বলায় কোনো কাজ হলো না, তখন সে পলি আন্টিকে তার দাঁতের ব্যথার কথা জানিয়েছিল। 8. What was wrong with Tom in giving the excuse of the toe pain? 7. How did Tom try to connect
convince Aunt Polly with his ailments. এভাবে টম পলি আন্টির কাছে তার রোগের ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। At first, Tom pretended that he had a severe toe pain. When it did not work, he told Aunt Polly of his toothache. প্রথমে টম এমন ভান করেছিল যে তার পায়ের আঙুলে তীব্র ব্যথা হচ্ছে। যখন এটা বলার কোনো কাজ হলো না, তখন সে পলি আন্টিকে তার দাঁতের ব্যথার কথা জানিয়েছিল। 8. What was wrong with Tom in giving the excuse of the toe pain? পায়ের আঙুলে ব্যথার অজুহাত দেওয়ার ক্ষেত্রে টমের কি ভুল হয়েছিল? Tom did not know the necessary symptoms of the particular ailment he pretended to have, so his acting was not at all convincing. Aunt Polly caught him red-handed. যে বিশেষ রোগটা তার হয়েছে বলে টম ভান করেছিল, সেই রোগটা আবশ্যিক লক্ষণগুলো সে জানত না, তাই তার অভিনয় আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। পলি আন্টি তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলেছিলেন। 9. How did Sid spoil Tom's plan? সিড কিভাবে টমের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছিল? Disobeying from Tom's request, Sid in no time brought Aunt Polly to Tom. She was initially very anxious, but later she realized Tom's tricks. টমের অনুরোধ অমান্য করে সিড দ্রুত পলি আন্টিকে টমের কাছে এসে হাজির করেছিল। তিনি শুরুতে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি টমের কারসাজি বুঝতে পারেন। 10. How was Tom caught in his own trap? টম কিভাবে নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েছিল? Tom tried to avoid school under the pretext of toothache, so Aunt Polly initiated to remove the tooth. At this, Tom confessed his plan and was caught. টম স্কুল এড়াতে চেয়েছিল দাঁতের ব্যথার ছুটেতে পলি আন্টি দাঁতটা তুলতে উদ্যোগী হন। এতে টম তার পরিকল্পনার কথা স্বীকার করে ফেলে এবং ধরা পড়ে যায়। পেজ 90। পরবর্তী অংশ পরবর্তী ফাইলে। টম লুসেস আর টুথের। পেজ 90 পূর্ববর্তী ফাইলের কন্টিনিউশন। গ্রামার ইন ইউজ। Read the following sets of sentence. Set 1. 1. Tom is dying. Tom মরতে চলেছে। 2. Tom groaned louder. Tom আরো জোরে গোঙানির শব্দ করছিল। Set 2. 1. Is Tom dying? Tom কি মরতে চলেছে? 2. Did Tom groan louder? Tom কি আরো জোরে গোঙানির শব্দ করছিল? In set 1, both the sentences are assertive sentences. A-S-S-E-R-T-I-V-E. এক নম্বর জড়িত দুটি বাক্য হলো অ্যাসার্টিভ, বর্ণনামূলক বা সাধারণ বাক্য। ইন সেট 2, both the sentences are interrogative sentences. INTERROGATIVE. 2 নম্বর জোড়া দুটি বাক্য হলো ইন্টারোগেটিভ বা প্রশ্নবোধক বাক্য। নোট দ্যাট assertive sentences are transformed into interrogative sentences by placing the auxiliary verb AUXILIARIY before the subject and the main verb immediately after the subject. সাধারণ বর্ণনামূলক বাক্যকে প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিবর্তিত করা যায় সাবজেক্টের ঠিক আগে সাহায্যকারী ভার্ব বসিয়ে এবং মূল ভাবটি সাবজেক্টের ঠিক পরেই বসিয়ে। Assertive sentences that do not have an auxiliary verb are transformed into interrogative sentences by providing an auxiliary according to the sense of the sentences. যে সমস্ত সাধারণ বর্ণনামূলক বাক্যে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব নেই, সেইগুলোকে প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিবর্তিত করা হয় বাক্যের অর্থ অনুসারে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব যোগ করে। নাও রিড দ্য ফলোইং সেটস অফ সেন্টেন্সেস। এখন নিচের বাক্যের জোড়াগুলো পড়ো। সেট 3. 1. Tom, what a shock you gave me. Tom, কি আঘাত তুমি আমাকে দিলে। 2. Tom said, please auntie, don't pull it out. টম বলল, আন্টি দয়া করে এটা টেনে বের করে এলো না। সেট 4. 1. Tom, you gave me a great shock. টম, তুমি আমাকে দারুণ আঘাত দিয়েছো। 2. Tom requested his auntie not to pull it out. টম তার আন্টিকে অনুরোধ করলো এটি টেনে বের না করতে। In the sentence of set 3, the first sentence is exclamatory, EXCLAMATORY, and the second sentence is imperative, IMPERATIV. 3 নম্বর জোড়া বাক্যগুলি প্রথম বাক্যটি বিস্ময়সূচক বাক্য, দ্বিতীয় বাক্যটি নির্দেশমূলক বাক্য। সেট 4, both the sentences are assertive. 4 নম্বর জোড়া দুটি বাক্য হলো সাধারণ বাক্য। নোট দ্যাট exclamatory sentences are transformed into assertive sentences by decreasing the emotional content of the sentences and removing the exclamatory mark to give the sentences the form of a statement. বিস্ময়সূচক বাক্যকে সাধারণ বর্ণনামূলক বাক্যে পরিবর্তিত করা, বাক্যের আবেগধর্মী উপাদানকে কমিয়ে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বাদ দিয়ে যাতে বাক্যটিকে বিবৃতিমূলক গঠন দেওয়া হয়। সেট 5. 1. He wished that he was sick. তার ইচ্ছা হচ্ছিল সে যদি অসুস্থ হতো। 2. Tom, you will not die. টম, তুমি মরবে না।
Set 6 1 he wished that he was not well, সে ইচ্ছা করছিল সে যদি সে ভালো না থাকতো। 2 Tom, you will remain alive. Tom, তুমি বেঁচে থাকবে। In set 5 the first sentence is an affirmative sentence and the second sentence is a negative sentence. 5 নম্বর জোড়ার প্রথম বাক্যটি হলো হ্যাঁ বাচক বাক্য এবং দ্বিতীয় বাক্যটি হলো না বাচক বাক্য। পেজ 91 in set 6 the first sentence is a negative and the second sentence is an affirmative sentence. 6 নম্বর জোড়ার প্রথম বাক্যটি হলো না বাচক, দ্বিতীয় বাক্যটি হলো হ্যাঁ বাচক বাক্য। note that affirmative sentences are transformed into negative sentences with certain modifications like using words as not, no, never, etc. without affecting any change in meaning. হ্যাঁ বাচক বাক্যকে না বাচক বাক্যে রূপান্তরিত করা যায় কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে, যেমন নট, নো, নেভার প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে, কিন্তু বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন না করে। Negative sentences are transformed into affirmative sentence with certain modifications by removing words as not, no, never, etc. without affecting any change meaning. নাবাচক বাক্যকে হ্যাঁ বাচক বাক্যে পরিণত করা হয় কিছু পরিবর্তন করে, যেমন অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে নট, নো, নেভার ইত্যাদি শব্দকে বাদ দিয়ে। এক্সারসাইজ 4 ডু অ্যাজ ডিরেক্টেড, নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন করো। 1 রফিক RAFIQUE was running first. রফিক জোরে দৌড়াচ্ছিল। চেঞ্জ ইনটু অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। was not রফিক রানিং ফার্স্ট, রফিক কি জোরে দৌড়াচ্ছিল না? 2 the boy would never forget the exciting incident. ছেলেটি রোমহর্ষক ঘটনাটি কখনো ভুলবে না। চেঞ্জ ইনটু অ্যান অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। Affirmative sentences are transformed into negative sentences with certain modifications, like using words as not, no, never, etc. without affecting any change in meaning. হ্যাঁ বাচক বাক্যকে না বাচক বাক্যে রূপান্তরিত করা যায় কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে, যেমন নট, নো, নেভার প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে, কিন্তু বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন না করে। নেগেটিভ সেন্টেন্সেস আর ট্রান্সফর্মড ইন্টু অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সেস উইথ সার্টেন modifications by removing words as not, no, never, etc. without affecting any change meaning. না বাচক বাক্যকে হ্যাঁ বাচক বাক্যে পরিণত করায় কিছু পরিবর্তন করে, যেমন অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে নট, নো, নেভার ইত্যাদি শব্দকে বাদ দিয়ে। এক্সারসাইজ 4 ডু অ্যাজ ডিরেক্টেড, নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন করো। রফিক ওয়াজ রানিং ফার্স্ট, রফিক জোরে দৌড়াচ্ছিল। চেঞ্জ ইনটু অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। ওয়াজ নট রফিক রানিং ফার্স্ট, রফিক কি জোরে দৌড়াচ্ছিল না? 2 the boy would never forget the exciting incident. ছেলেটি রোমহর্ষক ঘটনাটি কখনো ভুলবে না। চেঞ্জ ইনটু অ্যান অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সেস। আনসার the boy would always remember the exciting incident. ছেলেটি রোমহর্ষক ঘটনাটি সর্বদা মনে রাখবে। 3 we had a wonderful time last evening. গত সন্ধ্যায় আমাদের চমৎকার সময় কেটেছে। চেঞ্জ ইনটু অ্যান এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। What a wonderful time we had last evening. আমাদের গত সন্ধ্যায় কি চমৎকার সময় না কেটেছে। 4 he loves to play football. সে ফুটবল খেলতে ভালোবাসে। চেঞ্জ ইনটু অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। Does he not love to play football? সে কি ফুটবল খেলতে ভালোবাসে না? 5 রিনা tried all her plans. রিনা তার সমস্ত পরিকল্পনাগুলোকে চেষ্টা করে দেখেছিল। চেঞ্জ ইনটু আ নেগেটিভ সেন্টেন্স। আনসার রিনা লেফট নো প্ল্যান আনট্রাইড। রিনা কোনো পরিকল্পনা চেষ্টা না করে ছাড়েনি। 6 শাট দ্য ডোর রবিন। দরজাটা বন্ধ করে দাও রবিন। চেঞ্জ ইনটু অ্যান অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। রবিন ইজ টোল্ড টু শাট দ্য ডোর। রবিনকে দরজাটা বন্ধ করতে বলা হচ্ছে। রিড দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স। নিচের বাক্যগুলো পড়ো। সেট 7 1 আ সার্টেন ailment could lay up a patient on bed for 3 days. lay upটা আন্ডারলাইন করা। একটি নির্দিষ্ট রোগ একজন রোগীকে বিছানায় 3 দিন আটকে রাখতে পারত। 2 this year in the month of June the monsoon has set in. এই বছর জুন মাসে বর্ষাকাল শুরু হয়েছে। set in এর তলা আন্ডারলাইন। 3 I cannot put up with এর তলার আন্ডারলাইন such rude behavior. আমি এই ধরনের অভব্য আচরণ সহ্য করতে পারি না। set 8 read the following sentences. set 8 1 a certain ailment could confine এর তলা আন্ডারলাইন CONFINE a patient to bed for 3 days. বিষয়টি রোগ, এটি রোগীকে বিছানা 3 দিন আটকে রাখতে পারত। 2 this year in the month of June the monsoon has begun BEGUN. এই বছর জুন মাসে বর্ষাকাল শুরু হয়েছে। 3 I cannot tolerate such rude behavior. আমি এই ধরনের অভব্য আচরণ সহ্য করতে পারি না। in set 7
The underlined verbs of each sentence combined with the prepositions or adverbs, or in some cases both. Such combinations are called phrasal verbs. 7 নম্বর সেটে প্রত্যেক বাক্যের নিচে দাগ দেওয়া ভার্বগুলি কোনো প্রেপোজিশন বা অ্যাডভার্বের সাথে যুক্ত হয়। পেজ 92। আবার কোনো ক্ষেত্রে দুটির সঙ্গে। এই ধরনের জুটিকে বলে ফ্রেজাল ভার্ব। In set 8, we see that the underlined verbs substitute the phrasal verbs mentioned in set 7. 8 নম্বর সেটে দেখে নিচে দাগ দেওয়া ভার্বগুলি 7 নম্বর সেটের ফ্রেজাল ভার্বগুলি বিকল্প। Exercise 5. Replace the underlined words with suitable phrasal verbs from the list given below. Change the form of verbs where necessary. There is one extra phrasal verb in the list. নিচে দেওয়া তালিকা থেকে উপযুক্ত phrasal verbs নিয়ে নিচে দাগ দেওয়া ভার্বগুলি পরিবর্তে বসাও। তালিকাটি অতিরিক্ত phrasal verb দেওয়া আছে। 1. The enemy surrendered with a fight. Surrendered, surrendred. তলা underline. The enemy gave in without a fight. The enemy gave in without a fight. Gave in. GAVEIN. শত্রুপক্ষে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই নতি স্বীকার করেছিল। 2. The child was cured in a month. CURED. Answer. The child came round in a month. শিশুটি 1 মাসের মধ্যে সেরে গিয়েছিল। 3. The police investigated the case. The police look into the case. পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করেছিল। ইনভেস্টিগেটেড তলা আন্ডারলাইন ছিল। INVESTIGATED. 4. Pooja could understand what her sister said. Understand, EVENDERSTAND. Pooja could make out what her sister said. Make out. পূজা বুঝতে পেরেছিল তার বোন কি বলেছিল। 5. The old man could not remember REMEMBER his childhood experiences. The old man could not call up his childhood experiences. বৃদ্ধ লোকটি তার শৈশবের অভিজ্ঞতাগুলো মনে করতে পারেনি। Write a report within 100 words for an English daily using the given information. নিচের তথ্যগুলি ব্যবহার করে কোন একটি ইংরেজি দৈনিকের জন্য 100টি শব্দের মধ্যে। Hints. Incident: severe cyclone 80 km/h. Date 11 June 2013. Time 6:45 p.m. Place: coastal areas of West Bengal. Cause: depression in Bay of Bengal. Result: 60 people died. Many homeless. Train service disrupted. Relief: state government provided immediate relief. ঘটনা: ভয়ঙ্কর সাইক্লোন ঝড় ঘন্টায় 80 কিলোমিটার বেগে। তারিখ 11 জুন 2013। সময় সন্ধ্যা 6:45। স্থান: পশ্চিমবঙ্গে উপকূলবর্তী এলাকা। কারণ: বঙ্গোপসাগর নিম্নচাপ। ফল: 60 জন লোক মৃত। অনেক গৃহহীন। ট্রেন চলাচল ব্যাহত। ত্রাণ: রাজ্য সরকার তৎক্ষণাৎ ত্রাণ দিয়েছে। আনসার: সাইক্লোন হিটস কোস্টাল ওয়েস্ট বেঙ্গল। বায়াস স্টাফ রিপোর্টেড 2. Kolkata, June 12, 2013. 3. A severe cyclone with a speed of 80 km/h hit the coastal areas of West Bengal yesterday evening at about 6:45 p.m. caused by a deep depression in Bay of Bengal. The cyclone ripped through the state, resulting in huge damage to life and property. 60 persons have died and thousands have been rendered homeless. Train services have been disrupted. DISRUPTD, leaving a number of people stranded. STRANDED. The state government has taken immediate steps to provide relief to the victims. VICTIMS. More than 5,000 people have been evacuated. EVACUATED. To temporary relief shelters. The Chief Minister has reviewed REBEIEWED the situation and assured the people of all help. পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে আছড়ে পড়ল সাইক্লোন। নিজস্ব সংবাদদাতা দ্বারা। কলকাতা, জুন 12, 2013। এক ভয়ঙ্কর সাইক্লোন ঘূর্ণিঝড় ঘন্টায় 80 কিলোমিটার বেগে গতকাল সন্ধ্যে 6:45 নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকায় আছড়ে পড়ে। বঙ্গোপসাগরে এক গভীর নিম্নচাপের কারণে সাইক্লোন প্রচুর প্রাণহানি এবং সম্পত্তির ক্ষতি করে রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে বয়ে যায়। 60 জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। ট্রেন চলাচল ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়, যার ফলে অনেক মানুষ আটকে পড়েন। ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ বিলির জন্য রাজ্য সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছেন। 5,000-এরও বেশি মানুষকে অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী অবস্থা পর্যালোচনা করে সাধারণ মানুষকে সমস্ত ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। নোট দ্যাট in writing a newspaper report the following points must be kept in mind. লক্ষ্য করার সংবাদপত্রের প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে।
There must be a heading. অবশ্যই একটি শিরোনাম থাকবে. Right by staff reporter either at the top right hand corner below the heading or at the right hand corner below the report. হয় শিরোনামের নিচে উপরে ডান দিকে কোণ অথবা প্রতিবেদনের নিচে ডান দিকে কোণে লেখা নিজস্ব সংবাদবার্তার দ্বারা. পেজ 93. Place and date must be mentioned. স্থান এবং দিন অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে. In newspaper reporting. খবরের কাগজে প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে. Past and present forms verbs are generally used. সাধারণত ভার্বে বর্তমান বা অতীত রূপ ব্যবহৃত হয়. According to the sense of the sentences, the use of voice and tense may vary. বাক্যের অর্থ অনুসারে ভয়েস ও টেন্সের ব্যবহার বদলেও হতে পারে. Exercise 6. Write a newspaper report. On a road accident within 100 words, use the following hints. 100টি শব্দের মধ্যে পথ দুর্ঘটনার খবরের উপর ঠিক খবরের কাগজে প্রতিবেদন লেখো. নিচের সূত্রগুলো ব্যবহার করে. Hints: brake failure of a bus collided with a truck, COLLIDED. 5 injured including a child and a woman. Injured sent to hospital. Released with first aid. Traffic disrupted. Police intervened. Normally restored. বাসে ব্রেক ফেল, ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ, একটি শিশু একজন মহিলা সমেত 5 জন আহতদের হাসপাতালে স্থানান্তর, প্রাথমিক চিকিৎসাপদ ছাড়া যান চলাচল বিঘ্নিত, পুলিশের হস্তক্ষেপ, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো. Answer: a bus accident by a staff reporter. Singur, August 12, 2014. Tension ran high here in the early morning today as a bus after brake fail collided with a truck on Durgapur Expressway. The Burdwan-bound bus was coming from Kolkata at a high speed. 5 people, including a child and a woman, were injured. All of them were rushed to the local hospital. They were released with first aid. After an hour, the traffic system was disrupted for hours. However, the police intervened. INTERVENCED quickly and normalcy NORMLCY was restored on the highway. একটি বাস দুর্ঘটনা নিজস্ব সংবাদদাতা দ্বারা. সিঙ্গুর আগস্ট 12, 2014 আজ ভোরবেলা একটি বাস ব্রেক ফেল করে লরিকে ধাক্কা মারে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়. বর্ধমানগামী বাসটি দ্রুত গতিতে কলকাতা থেকে আসছিল. একজন শিশু ও মহিলা সমেত 5 জন আহত হন. তাদের সকলকে স্থানীয় হাসপাতালে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয়. 1 ঘন্টা পর প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়. কয়েক ঘন্টার জন্য যান চলাচল বিঘ্নিত হয়. পুলিশ অবশ্য খুব দ্রুত হস্তক্ষেপ করে এবং হাইওয়েতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে.